Very good morning to all. We would like to welcome everyone on behalf of Department of Science and Technology, Government of Sikkim, to celebrate the Amrit Mahotsav Science Showcase, also titled as Vigyan Sarvatra Pujyate, which means science is revered all over. हाम्रो यो प्रोग्रामको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ सर अब साइन्सलाई चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ यो थ्रु आउट द इयर सेलिब्रेट गर्दैछ सर हाम्रो 75 इयर्स अफ इन्डिपेन्डेन्सको। अनि हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ अब यो अहिले विक लङ प्रोग्राम चल्दैछ सर हाम्रो। यही अस्ति 22 तारिक गान्तोकमा इनोग्रेसन भएको थियो अनि अहिले पनि चल्दैछ त्यहाँ बुक एक्जिबिसनहरू साइन्स एक्सपोहरू हुँदैछ सर। त्यहाँदेखि अहिले हामीले यो डिएसडी गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ के गर्दैछ भने सर all over the districts of Sikkim, different districts of Sikkim, स्कुल्सहरुमा कलेजेसहरुमा चाहिँ हामीले साइन्सको यस्तो एउटा फंक्सन जस्तो राख्दैछ सर, जसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो यहाँ स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरुले साइन्सको अझै ज्यादा अवेयरनेस पाओस्, उनीहरुको अब अहिले के इन्भेन्सन्सहरु छ नयाँ हामीले यहाँनिर आएर आज हाम्रो यो लोकल इनोभेटर्सहरु बोलाएको छ। हाम्रो सिक्किमको दुईजना भाइहरु हुनुहुन्छ सर, उहाँहरूले के इन्भेन्सन्सहरु बनाउनु भएको छ। अस्ति कोभिडको बेलामा हाम्रो यहाँ यता विश्वाङ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले रम्फूमा त्यो गाडी सेनिटाइज गर्ने त्यो उयो बनाउनु भएको थियो, उहाँ हुनुहुन्छ। यता एसटिएनएम सोके खानमा पनि बनाउनु भयो भाइले। त्यहाँ यता हाम्रो एक्जाम भाइहरूको सानो सानो उयो प्रोजेक्ट्स के छ उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ सर, अहिले डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेर देखाउनुहुन्छ। सो this program is also part of a year-long program by Government of India as a way to pay homage to and showcase India's achievements in 75 years of independence. So now I would like to call my staffs to kindly offer khadal. Please, our first chief guests are like we welcome you sir to the program. Some principals are like we welcome you sir to the program. And our vice principals are like we welcome you sir to the program. We have Chakhung Govt Science College Assistant Professor, Resource Person, Sharma sir. We welcome you sir. So I would now like to invite Vice Principal sir, Soreng Senior Secondary School to give the welcome speech. Sir, please. Would you? Hello. So it's indeed a very wonderful moment today because in these 2 years of pandemic, we have not witnessed any such programs. And today, in the beginning of the session, we are very happy that in coordination with Department of Science and Technology, we are being able to host this program.
I take my pleasure to extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Subba, Advisor, Sports and Youth Affairs, Govt of Sikkim, who despite of his busy schedule, consented to be a part of this program. Also, I would like to take this opportunity to welcome Principal, Soreng Senior Secondary School, Dr. P.B. Chhetri. I would also take this opportunity to welcome our resource person for today, Mr. Krishna Sharma, who is Assistant Professor in Science, Sikkim Government Science College, Chakhung. And also, I would like to invite all the participants, escort teachers, and the young innovators who have come from a long way to witness the program. I'm very glad that Department of Science and Technology has been hosting this event, because this is a 1 week long program, and the program which is Vigyan Sarvate Pujyate, and we are celebrating the Science Day in 20th of February. And to begin with, this 7 days of program has been organized in different parts of the state. And dear students, you are very fortunate enough to be a part of this program, because last year and before last year, such programs were not organized due to the pandemic. So we, along with you, are very fortunate to be a part of program. And also, on behalf of Soreng Senior Secondary School, I would like to heartily welcome Prabhakar sir, Mr. Neeraj sir, and all the support staff from Department of Science and Technology who are organizing this event. And I hope that in this event we learn some new things, and I hope everyone will enjoy the program. Thank you. And now I'd like to hand over the mic to Prabhakar sir. Thank you. Now, with the permission of our Honorable Chief Guest, our Chairman Sir, and respected Principal Sir, we would like to start our program. I would now like to call respected our Chairman Sir, Sports Department Sir, to please give some words of inspiration to our students, Sir. So please kindly. जति तपाईहरु उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईलाई नमस्कार चढाउँदै यहाँ आयोजक समितिले मलाई 10 बजे टाइम दिनुभएको थियो, तर पनि कारणवश अलिक मोटिलो आइपुगे। यसको लागि तपाईहरु सबैसँग म क्षमा दिन चाहन्छु। र आजका यस कार्यक्रमको आयोजनामा उपस्थित जनाउने अति आदरणीय प्रिन्सिपल महोदय, साथै आजका रिसोर्स पर्सन कृष्ण शर्मा, सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज साइन्स चाखुङ, र जति पनि तपाईहरु जो उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो हृदयबाट स्वागत हामी सम्बोधन गर्दै एकै कुरा राख्न चाहन्छु। यो साइन्स को कुरोमा विज्ञान सर्वत्र पूजनीय गर्ने जुन एउटा स्लोगन दिएको छ, र यसको यो आजादी का अमृत महोत्सव स्लोगन सँगसँगै यसलाई अब हप्ता दिने जुन प्रोग्राम आयोजन भइरहेको छ, र यसमा सायद मैले
विचार गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र विधायक माननीय क्षेत्र विधायकको उपस्थिति अति जरुरी थियो जस्तो लाग्छ। तर पनि अब कारणवश कति कुरोले समस्याले गर्दा उहाँको उपस्थित हुन नसक्दाखेरि यो प्रोग्राममा मलाई तपाईँले निमन्त्रणा दिनुभयो। त्यसको लागि आज समितिलाई मेरो हृदयबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बोल्नु त इङ्ग्लिसमै पर्ने थियो, तर पनि अब म नेपाली भाषामै बोल्न गइरहेको छु। नेपाली भाषा चाहिँ एउटा सम्पर्क भाषा हो र राष्ट्रिय भाषा पनि हो। सबैले अब नेपालीलाई सरल पाराले हामीले भाषाले बुझ्ने लिने गर्छौँ र म इङ्ग्लिसमा बोल्दाखेरि अलिकति मकै फुट्दा पड्के जस्तो होइन, गिटी जस्तो हुन्छ होला। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई क्षमा माग्दै नेपालीमै एक दुई कुरा राख्न चाहन्छु। र वाट इज साइन्स यानि विज्ञान भन्ने चिज के हो? तपाईँ जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, विज्ञान मात्रै त्यस्तो चिज हो जसले जहिले पनि सत्य कुरो हामीलाई प्रमाणित गरेर देखाउँछ। साइन्सले मात्रै त्यो कुरो विश्वमा आज चमत्कार देखाएको छ र त्यो चमत्कारिता प्रमाणित गर्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ साइन्स भन्ने चिज यो रहेछ भनेर। र त्यसैले साइन्सको अब अलिकति परिभाषा डेफिनेसन दिन चाहँदाखेरि सावधानीपूर्व एवं क्रमबद्ध तरिकाले गरिएको प्रयोग तथा परीक्षणबाट हामीलाई जुन ज्ञान प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई नै विज्ञान भनिन्छ। र साइन्सले मात्रै अघि मैले भनेको छु एकदमै त्यसको सबै कुरो प्रमाणसहित देखाउने, ठोस प्रमाणसहित हामीलाई सबै कुरो हाम्रो अगाडि देखाउने हुँदाखेरि हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ। र ज्ञानकै बाट यानि भन्नु मतलब ज्ञानबाटै विज्ञान सुरु भएको हो। ज्ञान छैन भने त विज्ञान हुने कुरोमा आएन। त्यसो सर्वप्रथम ज्ञान हो। ज्ञान छ र आज हामी मानिस छौँ, ज्ञान छैन भने हामी मानिस घोर अन्धकारमा हुन्छौँ। र त्यसरी नै विज्ञान छैन भने संसार पनि सायद घोर अन्धकारमै जान्छ होला। र आज विज्ञान छ र हामी सहज तरिकाले हामी जिउन संसारमा पाइरहेका छौँ। र संसारमा सायद विज्ञानको सुरुवात हुनु थियो भने हामीले संसार कस्तो हुन्छ र कस्तो हुने थियो भने हामीले सोच्न पनि हामी सक्दैनथ्यौँ। र जे जति छ संसारमा हामीलाई आज आएर विज्ञानले नयाँ एउटा हामीलाई जीवन पनि हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। र विज्ञानलाई 3 प्रकारले बाँडिएको रहेछ, जो चाहिँ हो पहिलो रासायनिक विज्ञान, दोस्रो भौतिक विज्ञान र तेस्रो चाहिँ जीव विज्ञान। र यो तीनवटालाई अझै यसलाई पनि खण्डन गरेर यसलाई पनि अझै यसलाई बाँडिएको हुन्छ। र तपाईँ जो पढ्नुहुँदैछ तपाईँलाई सबै यादै छ। र यो वृत्तान्त कुरो मैले तपाईँलाई नबताएर मैले सबै कुरो बताउन थाल्यो भने फेरि म साइन्सै नपढेको मान्छे, साइन्सै याद नभएको मान्छे है, कालिदासले उल्टा बसेर हाँगा गेडे जस्तो हुन्छ होला। त्यसले गर्दा यो कुरोलाई म हिँडेर राख्न चाहन्छु। र आज विज्ञान छ र नै सबै कुरो संसारमा चमत्कारी भइरहेको हामीले देखेका छौँ। र विज्ञानको महत्त्व हाम्रो मानिसको जीवनमा कति महत्त्व छ त्यो तपाईँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ। अघि मैले भने विज्ञान नहुन्थ्यो भने हाम्रो जीवन शैली पनि यस्तो हुँदैन थियो, हामी अर्कै दुनियाँमा हुन्थ्यौँ। आज यो विज्ञान र तकनिकले गर्दाखेरि संसार हाम्रो मुठीमा छ, हाम्रो हातखेलामा संसार लिएर हामी कुदिरहेको छौँ। र यसो साइन्स र यो तकनिकले गर्दाखेरि आज विश्वमा कुन कुनमा के भइरहेको छ हामी घरमै बसेर कोठामै बसेर हातमा नै लिएर हामी विश्व संसार यानि संसारको सबै कुरो वृत्तान्त कुरो घटिरहेको घटनाहरू हामी
हेर्न पाउँछौँ, जान्न पाउँछौँ। अहिले हेर्नुहोस् युक्रेनमा कस्तो स्थिति भइरहेको छ। आज त्यो विज्ञान थिएन, त्यो तकनिक थिएन भने त्यो युक्रेन भन्ने कुन दुनियाँमा थियो हामीले याद पनि हुन्थ्यो, अनभिज्ञ हुन्थ्यौँ। तर आज त्यही साइन्सले गर्दाखेरि त्यहाँ घटिरहेको सम्पूर्ण घटनाहरूमा हामीले यहाँ घरमा बसी बसी हामीले जान्न पाइरहेका छौँ। र विज्ञान अझ जति पनि विज्ञानको महत्त्व छ, जो तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, सायद साइन्समै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै तपाईँ साइन्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला है? हो? कहाँदेखि आउनुभएको छ तपाईँहरू? कुन कुन स्कुलले गर्नुभयो? सोरेङले मात्रै त छैन नि यसो? भनेपछि प्राय वेस्ट सबै नै बस्नुहोस् है। तपाईँ सबै नै साइन्स स्ट्रिममा हुनुहुन्छ र साइन्स पढौँ जो कसैको भाग्यमा हुँदैन। साइन्स पढ्नुलाई अलिकति अब त्यस्तै खालको बुद्धि हुनु पऱ्यो, तिखर हुनु पऱ्यो होइन। बहुत कम्तीले मात्रै साइन्स पढ्ने गर्छ। अनि विज्ञान र तकनिकीलाई, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई हामीले सही प्रकारले सदुपयोग गर्यौँ भने त्यसको परिणाम पनि सही आउँछ। हामीले दुरुपयोग गर्यौँ भने त्यसको परिणाम दुरुपयोग हुन्छ। र त्यसले गर्दा तपाईँ जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ है, साइन्समा तपाईँलाई यसलाई पोजिटिभली लिएर तपाईँ जानुहोस् र भोलि तपाईँहरू नै हो राष्ट्रको। जति पनि तपाईँले साइन्सलाई कुन दिशामा लानुपर्ने, साइन्सलाई कुन विकासतिर लानुपर्ने, त्यो कुरो तपाईँहरूकोमा ठुलो भार हुन्छ। र यो तपाईँहरूले भविष्यमा संसार किन साइन्सले कुन प्रकार दिनुभएको छ, यो हल्कालाई नलिनुहोस् तपाईँहरू। र यसलाई तपाईँहरूले जहिले पनि नेग्लिजेन्स नगर्नुहोस् भन्दै अब म अलि साइन्सलाई पर सारेर अलिकति अब म सोरेङकै विषयमा एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। अब सोरेङ हामी हिजोसम्म हामी वेस्ट सिक्किम यानि पश्चिम सिक्किम भनेर हामीले पश्चिम सिक्किम जिल्लामा नै वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा छौँ भनेर हामीले भन्दै थियौँ नि। हिजोदेखि मात्रै अब हामी पश्चिम सिक्किम यानि वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा छैनौँ। अब हामी हिजोदेखि चाहिँ हामी सम्पूर्ण एकदमै पूर्ण रूपले हामी सोरेङ जिल्लामा परिणत भएका छौँ। र अब हामी पश्चिम सिक्किममा छैनौँ, हामी सोरेङ डिस्ट्रिक्टमा छौँ। र हिजो मात्रै हामीले नयाँ टिसी पनि पाएको छौँ, एसपी पनि पाएको छौँ। र हिजो मात्रै उहाँहरूले आएर सबै आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्नु भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि सोरेङ डिस्ट्रिक्टको सम्पूर्ण जनताबाट, सरकारबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई हाम्रो नयाँ आउने हाम्रो जिल्लापाल सायद एसपी महोदयलाई म शुभकामना, बधाई र स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी सोरेङ च्याखुङवासी निकै हामी भाग्यमानी रहेछौँ। र सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेदामको ज्यूको जुन एउटा ठुलो हृदय, स्वच्छ सोच, विचारले गर्दा आज हामी सोरेङ डिस्ट्रिक्टमा हामी परिणत भइसकेको छौँ। र हामी साँच्चै नै भाग्यमानी छौँ। सोरेङ च्याखुङकै क्षेत्रका हामीले मुख्यमन्त्री पाएका छौँ र उहाँकै सुपुत्र श्री आदित्य गणेशज्यू विधायक पनि हामीले पाएका छौँ। र सोरेङ च्याखुङवासीले योभन्दा ठुलो सायद फेरि समयमा हामी पाउन सक्दैनौँ होला। र हामी अति नै लक्किएस्ट छौँ, अति नै भाग्यमानी छौँ। र अब सोरेङमा धेरै कुरोको पूर्वाधार विकासहरू यहाँ भइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। र सोरेङ मात्रै त्यस्तो खालको एउटा क्षेत्र हुन गएको छ। पूर्व सरकारमा अदेखा गरियो, तर अहिले वर्तमान सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको जुन नजरमा सोरेङ च्याखुङलाई यति बेसी पूर्वाधार विकासहरू भइरहेको छ। च्याखुङमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको अलि युद्धसम्म काम भइरहेको छ।
त्यसरी नै यी तल यो मङ्सारी मङ्गरसम्म मङ्गरहरूको जोङ त्यो पनि एकदमै युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ र पूर्व सरकारमा त्यसलाई खाली शिलान्यास गरियो, त्यति बेला खाली छोडिएको थियो र अहिले त्यसलाई पनि अब युद्ध स्तरमा काम चलिरहेको र दरब्दी क्षेत्रमा पनि श्री को जुन युद्ध स्तरमा काम चलिरहेको छ र यसरी सोरेङ च्याखुङ समष्टिमा धेरै पूर्वाधार विकासहरूको काम भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ र कतिजनाले यहाँ सोध्ने गर्छन्, विशेष गरेर भाइ बहिनीले यो कुरा जान्नुपर्छ, तपाईँले यसलाई मनमा लिनुपर्छ, राख्नुपर्छ। नयाँ सरकारले के गरे भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रलाई एकदमै अहिले वर्तमान सरकारले पहिलो स्तरमा पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेको योजना बनाइरहेको तपाईँले सुन्न देख्न पाउनु भएको छ र यस्तो अनाबन्दी यहाँ सोरेङ च्याखुङभित्र पूर्वाधार विकासहरू भइरहेको र भविष्यमा पनि धेरै बनिने योजनाहरू छ र यो तपाईँको जुन छ अब यो पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पनि यो पनि यसको पनि युद्ध स्तरमा काम भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो सबै कुरो मैले सरकारको पक्ष हुँदाखेरि मैले सरकारको योजनाहरू मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने हुन्छ र मेरो छोटो वक्तव्य यही राख्न चाहन्छु र आजलाई तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, सरको एकदम इन्सपिरेसनल वर्ड्सहरूको लागि थ्याङ्क यू सो मच सर। नाउ हामी अब यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै नेक्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ सेसन छ त्यो हो हाम्रो लेक्चर सेसन हुँदैछ अब। सो आई वुड काइन्डली रिक्वेस्ट कृष्ण सर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, च्याखुङ गभर्मेन्ट साइन्स कलेज टु स्टार्ट हिज लेक्चर सर। Can see. Yes, sir.
A warm good morning to all. Is the screen visible from the back side? Okay. So, respected chief guest for the day, Shri Megh, Subba, Honorable Advisor, Department of Sports and Youth Affairs, Government of Sikkim, Principal, Soreng Senior Secondary School, Vice Principal, all the faculties of Soreng Secondary School, Soreng Senior Secondary School, staffs from Sikkim State Council of Science and Technology, Government of Sikkim, all the participating students who have arrived here from the different sections of West Sikkim, and all the support staffs. I'll make this talk a bilingual, English and Nepali ma milaera bolneछु so that students lai pani kehi samasya nahoस्. Will that be okay? Thikai chaina nani ho? Okay. So my name is Krishna Sharma. Mero naam Krishna Sharma ho ra what I do presently I am working as an assistant professor, Department of Physics and head Sikkim Government Science College Chakhung, Department of Physics. And I got a request to give a talk, एउटा सानो talk दिनुहोस् भनेर हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट थ्रु भाया प्रिन्सिपल एउटा सानो रिक्वेस्ट जस्तो आयो मलाई. सो सहस्र त्यसलाई मैले स्वीकार गरेँ र जति कम्ती समयमा भए पनि जति सके अलिकति अन द थीम इन्भेन्सन्स एन्ड इनोभेसन्समा सानो एउटा लेक्चर टक जस्तो बनाएर ल्याएको छु. आई होप इट विल बी बेनिफिसियल अलिकति in the perspective of India and its contribution towards the technology. Okay, so before starting the lecture, I'd like to thank Sikkim State Council of Science and Technology, Government of Sikkim for organizing such a beautiful program, Vigyan Praudyogiki Festival 2022, which is celebrated under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which celebrates the 75 years of India's independence. 75 वर्ष भारत स्वदेश independent भएको त्यसको महत्त्वको लागि 75 years of India's independence last year देखि नै सेलिब्रेट गर्नु इन्डियामा सुरु भएको थियो र त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पनि त्यसलाई नै पूर्वाधार बनाएर 75 लोकेसन्समा 75 प्रोग्राम्स अर्गनाइज गरेर 75 डिफ्रेन्ट फिल्मलाई स्क्रिनिङ गरेर 75 डिफ्रेन्ट इनोभेसन्सहरूलाई प्रसारित गरेर they are celebrating this a week-long festival called Vigyan Sarvatra Pujyate, the meaning of which is science is revered all over. Science is revered everywhere. So let's begin this talk. So first, सबभन्दा पहिला चाहिँ what is invention? Invention भनेको चाहिँ के हो? So we talk about invention everywhere. The definition of invention is basically के हो त invention भन्दाखेरि it is the creation of a product or introduction of a process for the first time. कुनै पनि चीज कसैले इन्भेन्ट गर्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ संसारले पहिलो चोटी देखेको हुनुपर्छ, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. कुनै दोस्रो चोटी कसैले केही देख्दैछ भने त्यो इन्भेन्सन भएन. So you can say Thomas Alva Edison was an inventor because what did he invented? Bulb. Very good. But he not only invented bulb was his one of the famous invention ma chai bulb थियो. And let me tell you history अलिकति bulb को बारेमा. Thomas Alva Edison ले overnight bulb invent गर्नु भएको थिएन. उहाँलाई धेरै सालको कठिन परिश्रम र त्यसमा डेडिकेसन लागेको थियो बल्ब इन्भेन्ट गर्नको लागि. he invented bulb after an attempt of 1001 times. 1001 times ma he succeeded the invention of bulb. Okay, so invention lai चाहिँ राम्ररी बुझ दिमागमा हाल. what is invention भन्दा पनि कुनै पनि कुरा संसारले पहिलो चोटी देख्दैछ भने त्यो चाहिँ इन्भेन्सन हुन्छ. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. नाउ इनोभेसन को कुरा आउँछ. इन्भेन्सन चाहिँ पहिलो चोटी देख्यो र त्यो इन्भेन्सनलाई युज गरेर कुनै पनि चीजलाई भ्यालुएबल बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ हुन्छ इनोभेसन. जस्तै इट ह्यापन्स व्हेन समवन इम्प्रुभ्स अन
or makes a significant contribution to something that has already been invented. You can say Steve Jobs was an innovator. Steve Jobs innovate गरेको थियो. He was a founder of Apple, right? Co-founder. 9th January 2007, Steve Jobs unveils the first iPhone, an iPod, a phone and an internet communicator. विश्वले पहिलो चोटि एउटा फोनमा इन्टरनेट चल्ने कुनै यन्त्र देख्दै थियो. फोनमा हातमा बसेपछि फर्स्टमा स्टिभ जब्स वाज द पर्सन हु अनवील्ड दिस iPod 9th of Jan 2007. र स्टिभ जब्स वाज नट एन इन्भेन्टर. उसले केही पनि इन्भेन्ट गरेन. उसले जस्ट ही कलेक्टेड डिफरेन्ट थिङ्स है. उसले आइसी कलेक्ट गर्यो होला, उसले एलसिडी अलरेडी डिस्कभर गरेको कलेक्ट गर्यो होला, उसले फोनको लागि अरु धेरै रिसर्च त गरे होला, बट ही इज नट एन इन्भेन्टर, बट ही इज एन इनोभेटर. र इतिहास साक्षी छ इन्भेन्टर भन्दा इनोभेटरले बेसी पैसा कमाइरहेको हुन्छ अहिलेको जमानामा चाहिँ. समहाउ आई डोन्ट नो, बट द्याट इज द फ्याक्ट. इनोभेटर अलवेज विन्स द इन्भेन्टर पार्ट. इन्भेन्टरले भन्दा इनोभेटरले बेसी, जुन चाहिँ मलाई भन्छ नि माथि नेपालीमा मलाई खान्छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ इनोभेटर पार्टले लान्छ. स्टिभ जब्स वाज a innovator, but he is not an inventor. बुझाउनुको लागि भनेको. Okay, so next slide. So by this point invention र innovation को बारेमा अलिकति क्लियर भयो होला. Invention is something new, novel and without precedent. अगाडि कहिले पनि बनिएको थिएन. But innovation is change to invention that adds value to it. Invention मा value add गर्ने काम चाहिँ innovation ले गर्छ. Novelty is an essential part of invention but not of innovation. Novelty भनेको कुनै नयाँ फर्स्ट टाइम देखेको. नोबल कोरोना भाइरस भन्थे नि मैले. कोरोना भाइरसलाई किन नोबल कोरोना भाइरस भनिन्थ्यो? किनभने द वर्ल्ड इज सीइङ इट फर द फर्स्ट टाइम. कोरोनालाई पहिला देखेकै थिएन, बुझेकै थिएन, हाम्रोमा केही साधन थिएन. वी डिडन्ट ह्याड एनिथिङ टु काउन्टर द्याट पर्टिकुलर भाइरस. त्यही कारण यसलाई भनियो नोबल कोरोना भाइरस. फर्स्ट टाइम सीइङ इट फर द फर्स्ट टाइम, द्याट इज इन्भेन्सन. नेक्स्ट, यु क्यान सी इन द पिक्चर जुन चाहिँ मेरो राइट साइडमा छ. वाट इज दिस? व्हील. व्हील इज इन्भेन्सन अर इनोभेसन? व्हील इज एन इन्भेन्सन. भेरी गुड. बट all the things which are being like made using that wheel is an innovation. चक्का को बेसी दाम पर्छ कि गाडीको? गाडीको. which again innovation ले चाहिँ value add गर्छ invention मा. Okay, next. Now हाम्रो भारतवर्षले चाहिँ इन्भेन्सनकै कुरा गर्नु हो भने म्याथमेटिक्सको फिल्डमा चाहिँ के चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ? वाट आर द थिङ्स कन्ट्रिब्युसन्स अफ इन्डिया टु म्याथमेटिक्स? एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु. द फर्स्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन अफ इन्डिया इज न्युमेरिक जिरो. न्युमेरिक जिरो चाहिँ इट इज द कन्ट्रिब्युसन अफ इन्डिया टु द एन्टायर वर्ल्ड. विश्वलाई नै भारतवर्षले जिरो दिएको छ म्याथमेटिक्स मा. इट इज एन इन्भेन्सन, ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन अफ अल टाइम्स म्याथमेटिक्स मा. इट इज जिरो. हु इन्भेन्टेड जिरो? डिबेटेबल छ. कसैले भन्छ आर्यभट्ट, कसैले भन्छ ब्रह्मगुप्त. तर हिस्ट्रीमा डाउन अलिकति गएर हेऱ्यो भने चाहिँ ब्रह्मगुप्तको जति पनि अलिकति स्ट्रङ पाइन्छ र अहिले चाहिँ प्रेजेन्टली चाहिँ दे से इट इज इन्भेन्टेड बाई ब्रह्मगुप्त, Indian astronomer and mathematician in 628. जिरो को इन्भेन्सन. पहिला आर्यभट्टले भन्थ्यो, फिलहाल चाहिँ दे गिभ क्रेडिट टु ब्रह्मगुप्त फर द इन्भेन्सन अफ जिरो. ओके. अल्जेब्रा जुन चाहिँ चन्द्रशास्त्र छ पिङ्गलाले लेखेको, त्यसमा जति पनि यहाँ मैले लेखेको छु सबैको एक एक खेप कहीँ न कहीँ त्यो चन्द्रशास्त्रभित्र एक खेप न एक खेप आएको छ. त्यो द्याट पार्ट. अल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कस थीटा सुनेकै होला सबैले. डेसिमल सिस्टम एन्ड क्वाड्रेटिक फर्मुला, फिबोनाची नम्बर्स. व्हाट इज फिबोनाची नम्बर्स? एनीवन फ्रम ऑडियन्स, स्टुडेन्ट्स याद छ? फिबोनाची नम्बर्स. फिबोनाची नम्बर्स भनेको चाहिँ त्यो सेट अफ नम्बर्स हो
the next number is the sum of अगाडिको दुईटा नम्बरलाई जोड्दाखेरि जति नम्बर हुन्छ that series जुन चाहिँ जब भनिन्छ that series is called Fibonacci numbers and it has been originated त्यसलाई पनि कहाँबाट सुरु गरिएको थियो भन्दाखेरि it has been originated from India itself इन्डियाकै देन हो त्यो पनि now length and weights को concept लम्बाई र तौलिनेको जुन चाहिँ कन्सेप्ट पनि इन्डियाबाटै आएको छ यो मैले त्यतिकै हावाबाट बोलेको होइन देयर इज अ बुक कल चन्द्रशास्त्र अहिले म त्यसको पिक्चर पनि देखाउँछु त्यो बुक इफ यु रिड त्यसमा लङ ब्याक बिफोर द वर्ल्ड नोस सबै यसको कन्सेप्ट एकखेप त्यो बुकमा डिस्कस भएको छ बाई पिङ्गला द ग्रेटेस्ट म्याथमेटिसियन अफ इन्डिया नाउ जियोमेट्री इन्फाइनाइट सिरिज एन्ड बाइनरी कोड्स बाइनरी कोड 0 र 1 को कन्सेप्ट कम्प्युटरमा जुन चाहिँ हामीले युज गर्छ नाउडेज long back before the world knew about computers and all the things computers haru ta ke sochne nasaktakeri binary codes 0 र 1 को codes language ma they used to talk india ko arthashastra ma you get these things described next now अब हामी एक दुईवटा यस्तो खालको टेक्नोलोजिकल इनोभेशन्स बाई इन्डियन्स डिस्कस गर्छौँ जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ इन्डियाको पर्सपेक्टिभबाट र फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ मैले राखेको छु आइडिया एन्ड वाट इज दिस आइडिया इज बिङ डेभलप्ड बाई इन्भेन्टेड बाई an IIT Bombay student named Sachin on 2015 र यसको चाहिँ के खासियत छ भने this is a portable त्यति बेलाको टाइममा the first one portable सोलरले चार्ज हुने इको फ्रेन्डली ग्याजेट ल्याम्प जस्तै हो but it is being charged through solar घाममा राख्दै तातिन्छ बेलुका युज गर्यो र यसमा जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू दे युज फर द फर्स्ट टाइम सबै इको फ्रेन्डली युज गरेको थियो though it looks like a plastic तर यसमा जति पनि मटेरियलहरु युज गरेको छ सबै डिकम्पोजेबल गरेर they have done some research IIT Bombay को 2015 मा this idea was contribution from IIT Bombay to the world it is being vastly used जहाँ sunlight को के कमी छैन they use this idea commercialization त्यस्तो बेसी भइसकेको छैन I accept that but it is a very portable device to use on next The second contribution is smart cane. सानो कुराहरु लिएर आएको छु म जो त्यति साह्रो याद छैन होला but yet very important from the perspective of contribution of India towards science and technology to the world. Smart cane भनेको जति पनि अब दृष्टिहीन हाम्रो दाजुभाइहरुले युज गर्ने जुन चाहिँ डन्ठालाई केन भनिन्छ र स्मार्ट केनको चाहिँ के फिचर छ भन्दाखेरि स्मार्ट केन चाहिँ अब स्मार्टफोन भन्छौँ हामी स्मार्ट ल्यापटपहरू हुन्छ स्मार्ट टिभी हुन्छ त्यस्तै यो पनि स्मार्ट केन हो र यो चाहिँ कसले बनाएको थियो भन्दाखेरि इट इज डेभलप्ड बाई आइआइटी दिल्ली को इनोभेटिभ सेलले बनाएको थियो र इट इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच डिटेक्ट्स obstacles for visually challenged persons र कोही पनि अब दृष्टि कसैको छैन दृष्टिहीन कोही छ भने उसको लागि यदि यो स्मार्ट केन बोकेर उ कतै ट्राभल गर्दैछ भने त्यो केही अब्स्ट्याकल्सहरु आयो के ढुङ्गा आयो के लड्ने जग्गाहरु आयो भने त्यो स्मार्ट केनले चाहिँ सिग्नल पठाउँछ हातमा भाइब्रेट हुन थाल्छ भाइब्रेट तीन किसिमले हुन्छ कस्तो खालको अब्स्ट्याकल छ ठुलो छ सानो छ प्लेन बाटो छ अब्स्ट्याकल छ कि छैन सबै यो स्मार्ट केनले इट गिव्स थ्रु द हेल्प अफ भाइब्रेसनको प्याटर्न हुन्छ सो यसरी चल्दाखेरि भाइब्रेट अब कुन प्याटर्नको भाइब्रेसन त्यो बुझेर उहाँहरूले यो प्रयोग गर्नुहुन्छ सो दिस इज अ भेरी इनोभेटिभ थिङ विच द आइआइटी दिल्ली स्टुडेन्ट्स हेभ डेभलप्ड इन 2016 नेक्स्ट नाउ लेट्स अलिकति पछाडि जाउँ समयको र अलिकति पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ we encounter this the greatest physicist of all time J.C. Bose आइन्स्टाइनलाई पनि भन्छ ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट अफ अल टाइम तर आइन्स्टाइन हिमसेल्फले यदि कसैलाई प्रेज गर्नुहुन्थ्यो कसैलाई मान्नुहुन्थ्यो द्याट इज J.C. Bose जगदीश चन्द्र बोस he is an Indian physicist and
what is the contribution of JC Bose to the world भन्दाखेरि the contribution of wireless communication जुन चाहिँ अहिले हामी मोबाइल फोनमा बोल्दैछौँ एक जग्गामा बसेर कहाँ टाढो टाढो बोल्दैछौँ that is the contribution of Jagdish Chandra Bose, JC Bose, Sir JC Bose. He's an Indian physicist. Bose pioneered the development of wireless communication. He is referred as the father of wireless communication with a technological demonstration of microwave transmission in Calcutta in November 1895. 1895 ma Bose was the first person jasle diode electromagnetic wave detect गर्ने diode चाहिँ first ma world ma कसले बनाए त भन्दा he was an Indian. We should be proud of that. हामीले गर्व गर्नुपर्छ हाम्रो भारतवर्षले चाहिँ कस्तो कस्तो साइन्टिस्ट कस्तो कस्तो वैज्ञानिकहरू चाहिँ जन्माएको छ. One of them, the greatest I consider, and my role model, my idol is JC Bose, and he has given the world the first electromagnetic wave detector diode. This is the picture. This is the right side ma alikati blurred picture, purano picture ho, original diode ko picture, and he holds the first patent for a solid state diode that detects electromagnetic waves. Kunai pani chiz kasaile invent garyo bhane, for the first time invent garyo bhane, he can request for a patent. पेटेन्ट भनेको सबैलाई यादै छ है. त्यसमा आफ्नो राइट्स हुन्छ. एउटा सानो सियोदेखि लिएर एउटा सानो क्लिपदेखि लिएर एउटा सानोदेखि सानो चिजको सबै पेटेन्ट बनाएर त्यो पेटेन्ट कुनै पनि कम्पनीले लिजमा लिएर तिम्रो जेनेरेसन मात्रै नभएर तिम्रो फ्युचर जेनेरेसन सबैले त्यो पेटेन्टबाट कमाएर खान सकिन्छ. सो पेटेन्ट फाइल गर्नु आफ्टर इन्भेन्टिङ समथिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जेसी बोसले मान्नु भएको थिएन फ्रीमा एभाइलेबल गराइदिन्छु भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको डायोड. तर उहाँको साथीहरूले याद थियो कमर्सियलाइजेसन हुन्छ बादमा गएर प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ साथीहरूको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ जेसी बोसले एउटा पेटेन्ट, he holds the first patent for a solid state diode that detects electromagnetic waves. The patent ko copy top जुन चाहिँ लेफ्टमा देख्दैछौ तिमीहरूले, that is the United States Patent Office बाट जुन चाहिँ कपी छ, he holds the patent for this electromagnetic detector diode ko. Okay, next. Now let's come to this USB interface. USB जुन चाहिँ अहिले हामीले पेन ड्राइभ युज गर्छ नि, अहिले USB 2.0 हरु पनि आएको छ. कसले बनाए त त्यो विश्वलाई USB को कन्सेप्ट कसले दियो? He was also an Indian. Indian नै हो. Indian चाहिँ कहाँ चाहिँ पुगेको छैन होला. नासामा हेर्यो भने 70% of the greatest scientists of NASA are Indians. Wow. खुसी लाग्दैन? सुन्दैखेरि खुसी लाग्छ. मलाई त लाग्छ. तपाईहरुलाई पनि लाग्छ, डेफिनेटली लाग्छ है. Now USB interface, Ajay Bhatt is the inventor of USB standard. Ajay Bhatt भन्ने इन्डियन मान्छे USB जति पनि यो पोर्ट छ USB को, he was the inventor. He won European Inventor Award in 2013. यस्तो डरलाग्दो इन्भेन्टरहरु हाम्रो भारतमा छ. तर कतिजनालाई याद थियो होला USB इन्टरफेस हाम्रो? म्याक्सिममलाई कतिजनालाई याद थियो होला, तर कसैलाई याद पनि थिएन होला. सो यस्तो कुराहरु चाहिँ we should know and we should try. हामीले पनि प्रयास गर्नु पर्यो. यस्तो केही डरलाग्दो कन्ट्रिब्युसन, केही डरलाग्दो अब पायोनियरिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर वर्ल्डलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने. सो द्याट क्यान बी डन विथ द हेल्प अफ इन्भेन्सन है. नेक्स्ट इज दिस Intel Pentium chip. अनि i4, i3, i5, i6, i7, i9 कति पुग्यो होला? i10 हरु कति 9 कति पुग्यो होला? सो जुन चाहिँ त्यसभित्र चिप हुन्छ, जुन चाहिँ र्याम को कुरा गर्छ, जब हामी त्यो प्रोसेसको लागि प्रोसेसरको चिप हुन्छ, that chip is called Intel Pentium chip. It is basically a processor and it is developed by a team led by Indian whose name is Vinod Dham. He is known as the father of the Pentium. Father of the Pentium भन्दा चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि विनोद धामलाई भनिन्छ, and he is an Indian who developed this Intel को chip named Pentium chip. देख्दैछ फोटोमा father of Pentium chip विनोद धाम. मुनिपट्टि चिपको पनि फोटो लगाइदिएको छु. Okay, next important. अहिले जति पनि हामी
इन्टरनेटहरू चलाउँदैछौँ, वाइफाई फेसिलिटीहरू चलाउँदैछौँ, एकदम फास्ट इन्टरनेट 100 Mbps 200 Mbps को कुरा गर्छौँ, द्याट इज बिङ पोसिबल। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ सम्भव भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्भव भयो फाइबर अप्टिक्सले गर्दाखेरि। वाट इज फाइबर अप्टिक्स? फाइबर अप्टिक्स भनेको चाहिँ के हो? बेसिकली सिग्नल ट्राभल गर्ने एउटा वायर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स जस्तो सिग्नल, कुनै पनि सिग्नल, इट क्यान बी सिग्नल अफ टेलिभिजन, इट क्यान बी सिग्नल अफ एनी नेटवर्क्स, जे पनि हुनसक्छ। नर्मल जसरी बत्ती एउटा ताँबाको तारमा कुद्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल चाहिँ केमा कुद्छ त भन्दाखेरि फाइबर अप्टिक्समा कुद्छ। ठुलो क्लासमा गएर कलेजमा गएर तिमीहरूले पढ्छौ यो कुराहरू, र तिमीहरूले देखेको पनि छौ होला, कम्प्युटरको पछाडि जब इन्टरनेटको ज्याक जोडिन्छ त्यति बेला सानो 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 तार मुखमा एउटा ज्याक जस्तो भएर टक्कै हामीले लाउने गर्छौँ। वाट इज द्याट? द्याट इज बेसिकली फाइबर अप्टिक्स। र बिफोर
Attention dear students, we are back with the electricity. So, हामी फाइबर ऑप्टिक्स को कुरा गर्दै थियो र फाइबर ऑप्टिक्स मैले अघि नै भनिहाले फाइबर ऑप्टिक्स चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिकल केबल हो जसबाट चाहिँ हामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्सलाई पास गर्थ्यौं र हामीले सानो क्लासमा के पढेको थियो भन्दाखेरि व्हाट वी हैव रेड भन्दाखेरि चाहिँ लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भनेको सुनेको छ सबैले लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भनेर पढेको थियो तर जब यो फाइबर ऑप्टिक्स को कन्सेप्ट आयो लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन नै सक्यो Light do not travel in straight line. Light can travel in any path. जस्तो बङ्गाएर कुदाउँदा पनि हुन्छ लाइटलाई because electromagnetic wave is basically light is an electromagnetic wave. र जब फाइबर अप्टिक्समा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्राभल गर्न सक्छ फाइबर अप्टिक्सलाई त सिधा राखेर त कसैले पनि लाँदैन नि त कस्तो कस्तो जग्गाबाट घुमाउनु पर्छ बङ्गाउनु पर्छ सो र पनि पास भइरहेको छ सो यो चाहिँ एउटा फिजिकली प्रुभन फ्याक्ट हो कि लाइट not only travels in a straight line मा मात्र ट्राभल गर्दैन but it also travels in any path but the shortest distance traveled by a light is a straight line त्यो म्याथमेटिक्स मा याद पनि छ कुनै पनि शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स दुईटा पॉइन्ट को स्ट्रेट लाइन हुन्छ र लाइटले चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स नै लिन्छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानु कारणले बट त्यो स्ट्रेट लाइनमा मात्र पास गर्छ भन्ने चाहिँ होइन र फाइबर अप्टिक्स Narinder Singh Kapani is known as father of fiber optics. India ko manche Indian, Bharat ko. And Dr. Narinder Singh Kapani, he is known as father of optics. He coined the term in 1956. 1956 long back my concept of fiber optics उसले निकालेको थियो. अब डिटेलमा फाइबर अप्टिक्स को मेकानिजमहरु त डिस्कस गर्न मिल्दैन हाम्रोमा लिमिटेड टाइम छ टक पनि लामो हुन्छ तर यति चाहिँ याद राख्नु द contribution of fiber optics is from an Indian. Next slide, sir. Now, next, I have already discussed this binary digits. It was conceptualized by Indian mathematician Pingala in the book Chandra Shastra around 500 BC. 500 BC में यो binary digits को concept चाहिँ आइसकेको थियो through the Indian mathematician named Pingala in his book Chandra Shastra. संस्कृतमा लेखिएको चन्द्र शास्त्रम भन्ने बुक छ जुन चाहिँ लेफ्ट साइडमा देख्नु हुँदैछ दैट इज रिटन बाइ श्री पिंगला रेस्पेक्ट देयर श्री पिंगला भनिन्छ संस्कृत कम्युनिटीमा द ग्रेटेस्ट म्याथमेटिशियन पिंगला आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त दे वर लाइक जिनियसेस तर पुरानो समयमा त्यसको डकुमेन्टेसन हुन सकेन होला
भारतलाई अब धेरैवटा इन्भेजन भयो, हाम्रो संस्कृत कल्चरहरूलाई इन्भेजन भयो, मुगल्स आयो, ब्रिटिसर्स आयो र मात्रै अलिकति सेडेड फर्ममा छ हाम्रो इन्डियाको भेदिक जति पनि कल्चर्स छ, जति पनि यो बुक्सहरू छ। इफ यु लाइक डिटेलमा रिसर्च गर्यो भने जति पनि अहिले देशले नयाँ चिज डिस्कभर भएको म्याथमेटिक्स फिजिक्समा इट हेज बिन अलरेडी डिस्कभर्ड। पहिला नै यो सबै डकुमेन्टेसन भइसकेको छ शास्त्रमा। इट इज अ प्रुभन फ्याक्ट। मैले यो कसैको बढी गर्नु, कसैलाई होच्याउनु भनेको होइन, तर इट इज अ प्रुभन फ्याक्ट। बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किँदैछ हाम्रो भारतको एकदम अमूल्य अर्थशास्त्रहरू। नेक्स्ट स्लाइड छ। Now, next part of the presentation ma chai म एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट माइलस्टोन्स अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन द पर्सपेक्टिभ अफ इन्डियाबाट भन्छु। र माइलस्टोनको अब खुट्टी गाड्नु भन्छ नि, विश्वमा चाहिँ भारतले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ खुट्टी गाड्यो आफ्नो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको भनेर चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा इट वाज द आर्यभट्ट। What is an Aryabhatta? It is basically India's first indigenously built satellite, which was launched on 19th of April 1975. Space ma jane Bharat ko pahilo satellite Aryabhatta, right? Launched its first satellite into space on April 1975, named after the ancient Indian astronomer Aryabhatta. Was constructed by Indian Space Research Organization ISRO. ISRO ले बनाएको थियो। ISRO is considered to be world's one of the best research organization. NASA ले पनि कतिवटा कुरामा ISRO को हेल्प लिन्छ। NASA USA को स्पेस अर्गनाइजेसन उनले पनि कतिवटा कुरामा अड्क्यो भने they call ISRO team. And that itself is a proud moment for all the Indians. हामी जति पनि भारतवर्षको मानिसहरू छौँ उहाँहरूलाई एकदम गर्वको कुरा हो नि त इस्रोलाई चाहिँ नासाले कल गर्नु। नासा अब अमेरिकालाई त हामी सुपर पावर भनेर अब डरलाग्दो हुँदैन त कोहीसँग नझुक्ने, तर साइन्टिफिक कम्युनिटीमा चाहिँ इन्डियाको आफ्नै स्तर छ, इन्डियाको आफ्नै एउटा पायदान क्रिएट गरेको छ उनीहरूले, एउटा अर्कै लेभल छ इन द फिल्ड अफ साइन्टिस्ट। त्यो चाहिँ नानीहरूले याद गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा तिमीहरू पनि इस्रोको साइन्टिस्ट हुन सक्छौ खटेर राम्ररी पढ्यौ भने। हु नोस, यहाँ बसेको भोलिको दिनमा साइन्टिस्ट हुन सक्छ कोही इस्रोको, है। सो यो कुराहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ नानीहरूलाई। भारतले चाहिँ विश्वलाई के दिएको छ, खुट्टी चाहिँ कहिले कहिले गाडेको छ भने चाहिँ द फर्स्ट वान वाज आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्लिज। द सेकेन्ड इज सेटेलाइट टिभी, जुन चाहिँ अहिले हामी घरमा बसेर रिमोट कन्ट्रोल, हाम्रोमा थाउजन्ड्स अफ च्यानल्स आउँछ। अहिले त टिभी पनि हेर्नु छोडिसकेको, अहिले त ओटिटीको जमाना छ, ओभर द टप, है। एमाजोन, नेटफ्लिक्स, Z5, यु कल इट एनिथिङ, डिस्कभरी प्लस, कतिवटा छ म यहाँ भनेर भनिसक्दिनँ। तर बिगिनिङ चाहिँ कहाँबाट भएको थियो त यो जति पनि टेलिभिजनको भन्दाखेरि इट वाज बिगिन अन 1975 र त्यो प्रोग्रामको नाम थियो द सेटेलाइट इन्स्ट्रक्सनल टेलिभिजन एक्सपेरिमेन्ट साइट भनेर। बिगिन अन अगस्ट 1, 1975 मा इन्डियाले सुरु गरेको थियो। एन्ड फर द फर्स्ट टाइम 2400 black and white community TV sets came alive in as many villages clustered in 6 states across the country. सबैमा जो चाहिँ स्याटेलाइटको एन्टिनावालाको भनेको छुइनँ मैले, एन्टिनावाला वाज लिटल बिट ओल्डर। स्याटेलाइट चाहिँ पहिला यस्तो फोटोमा देख्दैछ ठुलो ठुलो छाता जस्तो, अहिलेको त सानो पोर्टेबल आउँछ हाम्रोमा घरमा डिसहरू, उहिलेको चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो। उहिले टेक्नोलोजी त्यस्तो सार्प थिएन, ठुलो जग्गा चाहिन्थ्यो, माथिबाट सिग्नल आएर रिफ्लेक्ट गराउनको लागि छाता ठुलो चाहिन्थ्यो उहिलेको जमानामा। अहिले चाहिँ अब टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भएर हामीलाई सानो छातामै काम गर्छ। द फर्स्ट सेटेलाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ 1975 मा वर्ल्डलाई नै देखाइदिएको थियो कि वी क्यान डु इट। हामी पनि आफ्नै ओन सेटेलाइटहरू बनाएर हामी पनि आफ्नै प्रोग्रामहरू लन्च गरेर वी क्यान डु द्याट भनेर चाहिँ 1975 मै इन्डियाले प्रुभ गरिसकेको थियो। ओन्ली द सेकेन्ड वान वर्ल्डमा, है। नेक्स्ट स्लाइड। टेस्ट ट्युब बेबी, रिभोल्युसन इन द फिल्ड अफ IVF भन्ने जुन चाहिँ कुरा आयो, रेभोल्युसन थियो एउटा इन्फर्टिलिटीको लागि वर्ल्डलाई। र टेस्ट ट्युब बेबी, इन्डियाको फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबीको नाम चाहिँ थियो दुर्गा। एन्ड द फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी इन इन्डिया एन्ड द सेकेन्ड वान इन द वर्ल्ड, विश्वमा दोस्रो मात्रै, एकदम सेकेन्ड वान। युएसएले पहिला गरिसकेको थियो, इन्डिया सेकेन्डमा त आइहाल्यो।
was born in Calcutta on October 3, 1978. जुन चाहिँ पिक्चरमा देख्दैछ that is a picture of baby Durga 1978 मा Dr. सुभाष मुखोपाध्याय जुन चाहिँ फोटोमा देख्दैछु and his team claimed that Durga, the test tube baby born under his care to Miss Bela Agarwal at Bellevue Nursing Home at around 11:14 AM was the first baby conceived via in vitro fertilization. IVF ले गर्ने टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्डमा तर IVF ले कन्सिभ गरेको चाहिँ वर्ल्डमा द फर्स्ट वाज इन इन्डिया दिस बेबी नेम दुर्गा. सो दिस यस्तो यस्तो कन्ट्रिब्युसन दिएको छ भारतवर्षले वर्ल्डलाई संसारलाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. मार्क टू पम्प्स जुन चाहिँ ह्यान्ड पम्प्स भन्छौँ हामी. ह्यान्ड पम्पको जमाना अगाडि ठुलो ठुलो वेल्सबाट बाल्टीबाट निकाल्नु पर्थ्यो पानी. भेरी टिडियस, थाक्ने काम, साह्रो काम, पानी मुनिबाट निकाल्नु कति साह्रो पर्थ्यो होला. मार्क टू पम्प्स आयो and durable of its time initially by a self-taught Indian mechanic in 1978. वर्ल्डलाई ह्यान्ड पम्प चाहिँ कसले दियो भन्दाखेरि एउटा इन्डियन मेकानिकले दियो. नेम डिस्क्लोज गरेको छैन, ओन्ली इन्डियन मेकानिक भनेर एभाइलेबल थियो, त्यति नै लेखे इन द इयर 1978. He was definitely an Indian. Mark two pumps. Next slide. Antarctic research Gangotri at the South Pole. South Pole मा जब रिसर्च को कुरा आउँछ India's second one थियो to establish its first scientific base station in Antarctica was established about 2500 kilometers from the South Pole named Dakshin Gangotri. It was constructed during the third Indian expedition to Antarctica. 1983 मै साइन्स बेस क्याम्प जस्तो एउटा बेस स्टेसन इन्डियाले इस्टाब्लिस गरेको थियो एन्टार्क्टिकामा. अरूलाई केही मतलब नभए पनि इन्डिया वाज सो अहेड अफ इट्स टाइम त्यति बेला एन्टार्क्टिक साउथ पोलमा रिसर्च गर्नुको लागि. एन्ड लेट मी टेल यु इन्डियाको पोस्ट अफिस पनि छ इन दिस दक्षिण गङ्गोत्री. पोस्ट अफिस पनि छ यहाँ एउटा. सो वान अफ इट्स काइन्ड हो एन्टार्क्टिकामा एउटा पोस्ट अफिस हुनु पनि. सो पोस्ट अफिस अफ इन्डिया त्यहाँ एउटा हाम्रो इन्डिया पोस्टको एउटा अफिस छ. सो उहिले लेटर पनि यहाँ काम गर्नेहरूलाई थ्रु द्याट पोस्ट अफिस लेटर पनि सेन्ड गर्ने गरिन्थ्यो. सो दिस इज अनदर माइलस्टोन अफ इन्डियन टेक्नोलोजी. नेक्स्ट स्लाइड सर. नाउ राकेश शर्मा, आवर फर्स्ट म्यान इन स्पेस. सबैलाई याद छ द फर्स्ट एन्ड द ओन्ली वान टिल डेट. आजसम्म भारतमा जन्मेर भारतमै काम गर्ने मान्छे. कल्पना चावलाहरू त छ त भनेर सोध्छ होला, तर कल्पना चावला वाज नट अ प्रपर इन्डियन. सी वाज एन इन्डियन बट इन अमेरिका, युएसएमा अमेरिकामा सी वाज बट अप एन्ड थ्रु अमेरिका गएको थियो कल्पना चावला बिकज सी वाज एन इन्डियन. अलिकति त्यति बेला चर्चा भएको थियो. बट राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट म्यान who went to space from India till date. ऊ मात्रै हो. र राकेश शर्माको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि he was India's first man in space. 1966 मा he joined NDA and 1984 मा he became the first Indian to travel in space as a part of joint effort between ISRO and Soviet Union. रसिया र ISRO को joint venture मा एउटा satellite मा he went to the space. And जब राकेश शर्मा र इन्दिरा गान्धी त देन प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियाको गफ भएको थियो माथिबाट स्पेसबाट यहाँनिर इन्डियामा. वाट डिड ही सेड? ही सेड सारे जहाँ से अच्छा is how Rakesh Sharma, the first Indian space traveler and the only one so far, described how India looked from space in 1984. YouTube मा अहिले पनि अवेलेबल छ यसको क्लिप्स. इन्दिरा गान्धी र राकेश शर्माको जुन चाहिँ डायलग्स भएको थियो बीचमा. he said सारे जहाँ से अच्छा I am seeing from this space India. So this is a proud moment then, हैन? अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन. नेक्स्ट स्लाइड सर. Now the next important is Agni 1, the radiant fiery weapon of the gods. And who created this Agni series? The missile man of India, the legendary himself, Dr. APJ Abdul Kalam. A huge round of applause for Dr. APJ Abdul Kalam. Please guys. He was a genius. India ले त्यस्तो genius अहिलेसम्म after JC Bose side APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam लाई नै देखेको थियो होला. His contribution in the field of ISRO र मिसाइल मा चाहिँ कसैले म्याच गर्नु कहिले सक्दैन. रिसर्च अलिकति Dr. APJ Abdul Kalam को
द विङ्स अफ फायर भन्ने एउटा बुक छ. इफ यु गेट अ चान्स त्यसको सफ्ट कपीहरू पनि इन्टरनेटमा अभाइलेबल छ, पढ्ने गर्नु. इट्स भेरी इन्सपायरिङ. डक्टर एपिजे अब्दुल कलामको आत्मकथा छ त्यसमा, अटोबायोग्राफी. हाउ ही स्ट्रगल्ड फ्रम अ यङ बॉय. उहाँको स्ट्रगल कस्तो थियो, साइन्समा कसरी उहाँको जागरुकता आयो, कस्तो कस्तो उहाँले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो एउटा कमन म्यानदेखि टु द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हुनुमा. द विङ्स अफ फायर भन्ने बुक छ, प्लिज रिड द्याट. So the missile was first test fired on May 22, 1989, an 18-meter long 7-ton Agni missile with a range of 2500 km. Basically यो पाकिस्तान र वरिपरि इन्डियाको अलिकति सराउन्डिङसम्म कभर हुनुको लागि मात्रै कभर गर्थ्यो त्यति बेला. was successfully launched into the Bay of Bengal from the interim test range in Chandipur, Orissa in 1983. It was one of the indigenous guided missile development program, IGMDP missiles. Okay, this was one of the biggest milestone in the field of defense from India. India ले develop गरेको आफ्नै missile, the Agni series. World लाई देखाइदिएको थियो इन्डियाले, we can do it भनेर, नचलाऊ हामीलाई भनेर भन्दैको थियो. Next slide sir. The next important thing in the field of science and technology is DNA fingerprinting, a new kind of identification. Before your DNA fingerprinting, Professor Lalji Singh, he was considered as the father of DNA fingerprints. He passed away in 2017. My last picture yahi थियो उहाँको. In India, the development of this technology owes a great deal to a single man, Dr. Lalji Singh, in 1991 मा DNA fingerprinting इन्डियामा कसले ल्याए त, कसले सुरु गरे त भन्दाखेरि he was an Indian named Dr. Lalji Singh in 1991. He is considered as father of DNA fingerprinting. र DNA fingerprintingको बारेमा अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ क्रिमिनल केसेस सल्भ गर्नुमा धेरै रोल गर्छ यो DNA fingerprintingले. If you watch movies, त्यसमा पनि अब कति बेला बाउ छोराको आइडेन्टिफिकेसन भएन डिएनए टेस्ट गर्दैन भन्छ. त्यो लाइन इज भेरी कमन दिस डेज है. र वाट इज द डिएनए टेस्टिङ भन्दाखेरि द्याट इज बेसिकली डिएनए फिङ्गरप्रिन्टिङ है. मेरो डिएनए र मेरो एक्सटेन्सनको डिएनए चाहिँ 90%, 93%सम्म म्याच हुन्छ, तर मेरो र तिम्रो डिएनए म्याच हुँदैन. सो त्यो म्याचिङ जुन चाहिँ प्रक्रिया थियो द्याट इज कल्ड दि डिएनए फिङ्गरप्रिन्टिङ. त्यो चाहिँ इन्डियामा डाक्टर लालजी सिंहले सुरु गर्नुभएको थियो 1991 मा. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. नाउ नेक्स्ट इज परम. आई गेस यु अल नो द स्टोरी अफ परम, द फर्स्ट सुपर कम्प्युटर अफ इन्डिया. र यसको बारेमा चाहिँ सानो स्टोरी छ. के भन्दाखेरि चाहिँ द देन प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया कहिलेको कुरा हो भन्दाखेरि यो 1991. सो राजीव गान्धी आई गेस उहाँले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ एउटा सुपर पावर बनाउने प्रक्रियामा हुँदाखेरि चाहिँ he desperately wanted the super computer in India. र त्यति बेला he had some dialoguesहरू युएसएमा मात्रै थियो त्यति बेला सुपर कम्प्युटर चाहिँ वर्ल्डमा. सुपर कम्प्युटर भनेको चाहिँ डरलाग्दो क्यापेसिटी भएको कम्प्युटर जसले अब धेरै धेरै टफ टास्कहरू पनि विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स गर्न सक्छ. त्यसलाई चाहिँ भन्छ सुपर कम्प्युटर. र युएसएमा मात्रै थियो त्यति बेला सुपर कम्प्युटर. र राजीव गान्धीले चाहिँ युएसएको देन प्रेसिडेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो एउटा सुपर कम्प्युटर हामी इन्डियालाई पनि दिनु भन्दा दे रिफ्युज. लेटेस्ट टेक्नोलोजीको दिएन, पुरानो लैजा भनेर लैजा, तर विल वाच यु, हामी युएसएको एगेन्स्टमा केही काम गर्न दिँदैनौँ के भनेर थुप्रो कन्डिसन राख्थ्यो. र देन राजीव गान्धी, द देन प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया, मेड दिस पर्सन डक्टर विजय भटकर. He is considered as the father of supercomputers in India. र उहाँसँग डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर विजय भटकरले चाहिँ भन्नुभयो किन हामी युएसएसँग झुक्ने, वी हेभ द पोटेन्सियल, वी हेभ द क्यापेसिटी. जति पैसाले हामी युएसएबाट सुपर कम्प्युटर किन्नु सक्छौँ त्योभन्दा कम्ती पैसामा विदिन 3 years अफ टाइम मलाई दिनुहोस्, आई विल डेभलप द फर्स्ट सुपर कम्प्युटर अफ इन्डिया भनेर उहाँले प्राइम मिनिस्टरलाई वचन दिएर चाहिँ he created within a deadline of 3 years and a budget of around ₹30 crore, Param 8000 was born in 1991, the first supercomputer and only second in the world after USA. And the story itself is like दामी छ नि त स्टोरी, एकदम इन्स्पायरिङ स्टोरी छ नि त. किनभने त्यति बेला अब प्राइम मिनिस्टर
उहाँ जुन चाहिँ डाक्टर विजय भट्टकर हुनुहुन्छ उहाँले सोच्नु भएको थिएन इन्डिया क्यान अल्सो प्रड्युस अ सुपर कम्प्युटर भनेर कसैले सोचेको थिएन भने त अहिलेसम्म पनि हामी सुपर कम्प्युटर युएसएकै भरमा बसिरहेको हुन्थ्यौँ होला नि त हो कि होइन सो त्यो खालको इनोभेसन्सको जुन चाहिँ प्रक्रिया छ थिङ्किङ प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो नानीहरूमा पनि डेभलप गर्न सक्नुपर्छ हामीले दिस इज वाट वी वान्ट आई एज अ टिचर वाट आई वान्ट भन्दाखेरि मेरो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँहरूकोमा थिङ्किङ क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप होस् सो द्याट दे क्यान डु सच ग्रेट माइलस्टोन्स फर देयर कन्ट्री फर द सोसाइटी फर द बेटरमेन्ट अफ द कन्ट्री त्यही छ मेरो ड्रिम सो यो चाहिँ थियो परम अ होम मेड सुपर कम्प्युटरको स्टोरी नेक्स्ट स्लाइड छ टाइगर ट्र्याकिङ इन्डियामा टाइगर ट्र्याकिङ बिफोर 1995 कसरी गरिन्थ्यो भन्दाखेरि पोचर्सहरूलाई हायर गरेर जङ्गल जसलाई याद थियो उसलाई सबैलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ एकदम टिडियस वेमा एक एकवटा टाइगरलाई भेला पारेर गन्ने प्रक्रिया गरिन्थ्यो र कतिजनाको ज्यान मालको नोक्सान पनि हुन्थ्यो त्यो प्रक्रियामा र 1995 मा चाहिँ यस्तो खालको प्रक्रिया निकाल्यो अ क्यामेरा ट्र्याप इज एसेन्सियली अ क्यामेरा इक्विप्ड विथ अ मोसन सेन्सर र यो चाहिँ टाइगर ट्र्याकिङको लागि एउटा क्यामेरा डेभलप गर्यो एउटा इन्डियनले एन्ड वाट दिस क्यामेरा बेसिकली डज भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त्यो इन्डियनले चाहिँ वाट हि न्यू भन्दाखेरि चाहिँ स्टडिड भन्दाखेरि चाहिँ जम्मै टाइगरको आफ्नो आफ्नो युनिक स्ट्राइप हुँदो रहेछ जस्तो हाम्रो फिङ्गर प्रिन्ट्स हुन्छ हरेक टाइगरको जुन चाहिँ स्ट्राइप्स हुन्छ द्याट इज युनिक सो फर्स्टमा उसले त्यो स्टडी गर्यो आफ्टर स्टडिङ द्याट जति पनि यो टाइगर ट्र्याकिङ क्यामेरा छ जङ्गलमा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा फ्यु मन्थ्सको लागि छोडिदिएर चाहिँ डाटा कम्पाइल गरेर चाहिँ टाइगरको पपुलेसन टक्कै एक्ज्याक्ट नम्बरमा निकाल्यो केही पनि साह्रो नगरिकन कसैको ज्यानमाललाई नोक्सान नपुर्याइकन सो दिस वाज अ युनिक इनोभेसन इन इन्डिया अरू कहीँ गरेको थिएन वर्ल्डमा India was the first to do it. So this is the history of tiger tracking. Next slide, sir. Kalpakkam plant. Nuclear energy, nuclear plant को कुरा गर्छौँ हामी अहिले. Nuclear war को कुरा हुन्छ. Nuclear missiles को कुरा हुन्छ. र न्युक्लियर जब विश्वले नै न्युक्लियरलाई अपनाइसक्यो भने भारतले किन नगर्ने त? Why not India? भनेर त्यही सोचलाई चाहिँ राखेर इन्डिया इट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट न्युक्लियर प्लान्ट Kalpakkam, about 80 kilometers south of Chennai, is home to a comprehensive nuclear power plant, including facilities for power production and waste treatment. And in 1998, a fuel reprocessing plant was commissioned at that site. जुन चाहिँ यो photo देख्दैछौ, it is a control room of the first nuclear establishment of India, the Kalpakkam plant. Okay, you can see in the picture. Next slide, sir. Now everyone knows the story of Pokhran. Have you seen the movie Parmanu? John Abraham? That movie depicts the story of Pokhran too. के गरेको थियो त्यो मुभीमा? What they have done? थाहा छैन? Nuclear weapon for the first time India ले आफ्नो nuclear weapon test गरेको थियो. And you can, if you have watched that movie, if you have seen that movie, त्यो मुभीमा हेर्दाखेरि कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो इन्डियाले युएस बाट लुक्नुको लागि. जुन चाहिँ युएस को सैटेलाइट माथि इन्डिया माथि स्पेसमा जुन चाहिँ घुम्दै थियो, they get only a fraction of 19 minutes. 19 मिनेटको समय पाउँथ्यो दिनमा. त्यो 19 मिनेटमा चाहिँ कतिवटा प्लान्ट बनाएर यहाँ सेटअप गर्नु पर्यो, कति टाइम लाग्यो, कति सङ्घर्षपूर्ण छ इन्डियाको स्टोरी अफ अ न्युक्लियर मिसाइल फर्स्ट टेस्ट गर्नुको लागि. अटल बिहारी वाजपेयी वाज द म्यान. For all credit goes to Atal Bihari Vajpayee for this, the first missile testing, Pokhran. Have a look that movie. Movie को कुनै मैले एडभर्टाइजमेन्ट त गरेको हैन, तर पनि साइन्टिफिक बेस्ड जति पनि मुभी छ तिनीहरुले इट गिव्स सम काइन्ड अफ नलेज. हाम्रो हिस्ट्री के थियो, हामीले कति सङ्घर्ष गरेको थियो पहिलाको जेनेरेसनले हाम्रो लागि, सो दैट वी क्यान बी सेफ. आजको दिनमा हाम्रो इन्डियामा न्युक्लियर नभएको भए, न्युक्लियर मिसाइल्स नभएको भए उहिले कसले पड्काइसक्थे. युज त कसैले गर्दैन, तर धम्काउनुको लागि त राख्नु पर्यो नि त. छँदै छैन भने त केले धम्काउने? तेरोमा त छैन भनेर अर्को देशले झपारिहाल्छ, हपारिहाल्छ. सो एटलिस्ट युज कहिले पनि कसैले नगरोस्. प्रे फर युक्रेन. रसियाले पनि न्युक्लियर वारफेयर केही पनि सुरु नहोस्.
है आवर लट्स अफ स्टुडेन्ट्स आर त्यहाँनिर छन् अरे भनेको सुन्दैछ प्रे फर युक्रेन त त्यस्तो स्थितिमा न्युक्लियर हतियार आफ्नोमा छ भने इफ वी ह्याभ द्याट न्युक्लियर वारफेयर एटलिस्ट अपोजिसन अलिकति डराउँछ अर्को देशले एट्याक त गरिहाल्दैन भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयी ह्याड द्याट भिजन अन्त ही ह्याड स्टार्टेड दिस nuclear muscle. He has started building the nuclear muscle for India. The Pokhran, story of Pokhran. Next slide, sir. Tejas, an Indian fighter for the new generation. जति पनि हामीले MiG-25, MiG-15 हरुको कुरा गर्छ, the Indian developed missile, the firefighter was Tejas. Hindustan Aeronautics Limited, HAL ले develop गरेको the first indigenous firefighter Tejas was developed in India. Next slide, sir. Chandrayaan, everyone knows the story of Chandrayaan 1. Chandrayaan 2 पनि आयो, 2 मैले include गरिन, 1 मै भनिदिन्छु भनेर, to put a man on the moon. So man त लगिहालेको छैन, future मा लान्छ होला, but we have made it possible to send a satellite to the moon. The first one was Chandrayaan. What was the budget of Chandrayaan 1? Anyone knows? Around 500 crore. What was the budget of a movie Endgame? Avengers Endgame को कति थियो? 2500 crores. So India ले चाहिँ 500 करोडमा चन्द्रयान मात्रै हैन, मिशन मार्स पनि गरिसकेको छ. हलिउडले चाहिँ 2500 करोड चाहिँ पिक्चरमै इन्भेस्ट गर्दैछ. सो हाम्रो इन्डिया चाहिँ कति सक्षम होला कम्ती रुपियाँमा पनि धेरै ठुलो काम गर्ने एउटा मुभी बनाउनु र एउटा स्याटेलाइटलाई मार्समा एउटा जुनमा पुर्याउनु मुनमा पुर्याउनु त डिफरेन्ट कुरा हो नि त हैन. कम्ती रिसोर्सेस धेरै आउटपुट चाहिँ इन्डियाले मात्रै गर्छ. एक्जाम्पल इज चन्द्रयान, अ स्याटेलाइट टु मुन. नेक्स्ट स्लाइड. आधार. The concept of Aadhaar, a 12-digit unique identification number. Unique कुरा थियो नि त वर्ल्डको लागि त्यो एउटा कसैले सुरु गरेको थिएन त्यस्तो. इन्डिया स्टार्टेड. यो पनि एउटा टेक्नोलोजिकल रिफर्म नै हो. आजको दिनमा we need everywhere आधार. जे गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट खोला जे गर्दा so that it can be tracking सजिलो होस् मान्छेलाई. क्रिमिनल केसेस देखि लिएर सबै थोक ट्र्याकिङ सजिलो होस्, क्राइम रेट घटोस् भनेर भिजनरी थियो यो आधार पनि. नेक्स्ट स्लाइड सर. मङ्गलयान, the Mars mission, MOM, Mars orbiter mission. यसको पनि again 400 and something 84 crores the budget, total budget. How they have managed to do that? Like it seems impossible. एउटा मुभी पनि बनिनु नसक्नेमा they have sent it to the Mars satellite line, MOM. मुभी बनिएको छ मिशन मंगल. Have a look this movie, डल्लै हिस्ट्री अलिकति अब फिक्सनलाइज त गरेकै हुन्छ मुभीमा तर होल आइडिया इज सिमिलर. कसरी गर्यो संघर्ष गर्यो यु क्यान लुक दैट. द मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, also called Mangalyaan, is a space probe orbiting Mars since 24 September 2014. It was launched on 5th November 2013 by the ISRO. It is India's first interplanetary mission. Interplanetary भनेको चाहिँ एउटा प्लानेट देखि अर्को प्लानेट. त्यो चाहिँ MOM चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट थियो. यो पनि एउटा माइल खुट्टी नै थियो. कतिवटा देशले मार्समा पुर्याइसकेको छ? इन्डिया, USA, रसिया. अरु सबै अनवर्किङ छ. Now, next slide, sir. Now, some local innovations we have with us. Hon'ble. We are very proud कि हाम्रो local innovators सिक्किमबाट पनि धेरैवटा आइसकेको छ. The most featured one include गरेको छु मैले was the vehicle disinfectant bay by Mr. Limbu. A huge round of applause for him, guys. Thank you so much. He will be discussing obviously about his inventions. उसको बारेमा बेसी भन्दिनँ, but हामीले अब एकदम उहाँहरूलाई एकदम यस्तो कुरा गर्नुमा हामीले हेल्प गर्नु पर्यो. हामीले एकदम प्रेरणा दिनु पर्यो उहाँहरूलाई, so that the guys like Bisuhang will be inspired doing such things in the future days also. अहिले Bisuhang जस्तो एकजना हुनुहुन्छ, फ्युचरमा 100 जना निस्किनु पर्यो, 1 लाख निस्किनु पर्यो, 1 करोड निस्किनु पर्यो. त्यही हुन्छ नि त हाम्रो लागि चाहिँ सफलता हैन. we should inspire them, we should help them. जस्तो प्रकारले हुन्छ हामीले उहाँहरुको कृतिहरुलाई भनेर हुन्छ कि पोस्ट गरेर हुन्छ कि दुनियालाई देखाउनु पर्यो, so that they get motivated.
मोटिभेट हुनु पर्यो नि हामीले। हामी चाहिँ हेरे उसले यस्तो गरेछ भनेर पेज पल्टाउनु मात्रै होइन, सेयर इट, सर्कुलेट इट, सो द्याट अरू पनि मोटिभेट होस्, म पनि गर्छु भनेर चाहिँ सबैलाई इनोभेट गर्ने जुन चाहिँ थिङ्किङ क्यापासिटी छ त्यो चाहिँ वी सुड इम्प्रुभ द्याट। र अर्को चाहिँ छ मैले ल्याएको छु, आई गट दिस टु रेकग्नाइज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टबाट रेकग्नाइज र सर दुईवटा इन्क्लुड गरेको छु, द फुड अपरेटेड इको फ्रेन्डली सेनिटाइजर बाई खेचीपेरी ब्याम्बो हाउस। So these two were some of the many local innovations from our Sikkimese people. Now, next slide, sir. This is a video I want to show you guys. So, sir, kindly local jugaad video. This man from Chhapra village in Bihar turned a nano car into a helicopter. Mithilesh Prasad comes from a farmer family. He always wished to become a pilot, but was unable to fulfill his dreams. So he converted his Tata Nano car into a helicopter. Not only did he customize the interior of his car turned helicopter, but also painted it to give it a brand new look. However, this car cum helicopter does not fly, it just rolls on the road. We have seen cars dropping out of planes with parachutes in movies, but this is the first time we see a car with a propeller on top. This guy from Bihar with his experiment proved that Indian people have no dearth of skill and talent. Indian people do not have scarcity of talent. Sano जुन चाहिँ टाटा न्यानो कार थ्याङ्क गॉड सक्यो। So टाटा न्यानो कार उसकोमा हेलिकप्टर किन्ने क्षमता थिएन, but he still managed to make a helicopter उड्दैन, that is a different thing, but at least he tried something, local innovation गर्ने try गरे। So that kind of local things we should always try for, we should always look for such things. So with this I come to the end of this lecture. Last time I had a picture liko thiye Hingua ko. Hingua is a locally available family of tea. हाम्रो जुन चाहिँ हिङ्गुवा टार पनि छ च्याखुङमा, त्यो फोटो देख्नु भन्दै थियो बत्तीकै नो इश्यूज. You can see in the internet, its name is Camellia kisi. It holds a very important aspect in the medicine को पनि हो, टी को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. It's available in Chakhung area, हिङ्गुवा टार पनि भनिन्छ. So with this I come to the end of this particular talk. So at the end I'd like to once again thank team from Sikkim State Council of Science and Technology, Government of Sikkim for inviting me to give this short deliberation. I hope to I look forward for such kind of talks in the days to come. Thank you so much. I'd like to thank Soreng Secondary School for giving this opportunity to present me this talk in this beautiful auditorium. I thank all the participants, all these students from different corners of the West Sikkim. सबै टाढाबाट आउनु भएको नानीहरूलाई र उहाँसँग आउनु भएको एस्कर्ट टिचरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. And at last, I'd like to thank our honorable chief guest for the day for giving his time to us. So thank you one, thank you all, thank you so much.
अलिकति जोड्ने बनिदिनुहोस् होला तपाईँलाई प्रिन्सिपल पठाउनु थ्याङ्क यू युट्युबमा हुन्छ होला And before introducing myself, first of all, I would like to respect our Honorable Chairman Sir, respected Principal Sir, and dear all staff, and all dear students. Are you getting my voice? मेरो म चाहिँ बर्मेक पश्चिम सिक्किम गेजिङकै हो वेस्ट सिक्किमकै हो अन्त मेरो घर चाहिँ बर्मेक सम्बकमा पर्छ अनि मेरो खास गाउँ चाहिँ सम्बक हो तपाईहरुले मलाई चाहिँ खोज्दै आउनु भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट सम्बक गाउँमा तपाईले मलाई खोज्दै आउनु भयो भने चाहिँ भेट्नुहुन्छ आज मलाई जुन यो स्पेशल टाइम दिनुभएको छ डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यो सेमिनार भइरहेको छ अनि यो टाइम चाहिँ मैले पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको छ किनकि यो मेरो ग्रेट अपर्च्युनिटी हो अनि म मेरो जुन यो इनोभेसनको जर्नीहरूलाई अनि केही कुराहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सानो कुरा के भन्नु मन पराउँछु भनेदेखिलाई चाहिँ मैले पहिला यो सोरिङ स्कुलमा यही अडिटोरियम हलमा चाहिँ मैले केही आफ्नो इनोभेसनलाई लिएर चाहिँ मैले डेमोन्स्ट्रेसनहरू पनि गरिसकेको छु अनि म चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर आएर जुन उभिएर बोलिरहेको छु यो चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो अनि यहाँनिर चाहिँ म पहिल्यै आइसकेको थिएँ मैले 2019 मा धेरैवटा इनोभेसनहरू लिएर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको थिएँ सबलाई थाहा भइरहेको कुरा हो टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ हामीले बिहान उठेदेखि चाहिँ राति हामी राति सुत्नु जुन हाम्रो सुत्ने टाइम हुन्छ त्यो टाइमसम्म चाहिँ हामी अलवेज टेक्नोलोजीको साथमा हुन्छ इभन ब्रस पनि एउटा टेक्नोलोजी हो हामी बिहानै उठ्छौँ हामी ब्रस युज गर्छौँ कोलगेट इज एन्ड एभ्रिथिङ आर टेक्नोलोजी हामी हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ बट दे आर द भेरी बिग टेक्नोलोजी त्यो एउटा ब्रस पनि कसैको इन्भेन्सन हो त्यही भएर हामी विदाउट टेक्नोलोजी वी कान सर्भाइभ वी निड टेक्नोलोजी फर इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड एन्ड इच एन्ड एभ्री टाइम विदाउट टेक्नोलोजी वी कान सर्भाइभ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदम जरुरी पर्छ अनि म यो टेक्नोलोजीको विषयमा धेरै भन्नु मन पराउँदिनँ किनकि म सेल्फ आफै इनोभेटर हो अनि मैले सेल्फ धेरैवटा इन्भेन्टहरू गरिसकेको छु मैले 2020 मा एउटा मिनी बाइक बनाएको थिएँ जुन स्क्रैपलाई गुटुलेर चाहिँ मैले एउटा सानो मिनी बाइकलाई बनाएको थिएँ तपाईहरुले सायद कतिवटा न्यूज च्यानलतिर तपाईहरुले देख्नुभयो मैले गोल्ड कप फाइनल जुन जोरथाङमा भएको थियो अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको अगाडि मैले त्यो बाइकलाई जोरथाङमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेको थिएँ अनि सँगसँगै 2020 मा जुन एउटा नोभल कोभिड कोरोना भाइरस जुन स्टार्ट भयो पेन्डेमिक 2020 अप्रिल 28-29 तारिक जुन रम्फूमा एउटा भ्याकर डिसइन्फेक्टेन्ट डे जुन गाडीहरूलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने जुन डिभाइसको जुन कन्सेप्ट थियो र त्यो कन्सेप्ट चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट जुन डिजास्टर म्यानेजमेन्टको साथमा मिलेर मैले त्यो भ्याकर डिसइन्फेक्टेन्ट डेलाई पनि मैले रम्फूमा सेटअप गरेको थिएँ अनि त्यो सेटअप हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति सोसल मिडियाले चाहिँ दुई खाले प्लेटफर्म दिएको थियो जुन प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो खाले पाएँ भनेदेखिलाई चाहिँ सोसल मिडियाले त्यस्तो खाले प्लेटफर्म दियो जुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ म चाहिँ अलिकति सिक्किममा अनि इन्डियामा म चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलमा गएर काम गर्न सक्ने मैले त्यो प्लेटफर्म पाएँ अनि त्यो प्लेटफर्म पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसनले पनि मलाई जुन एउटा फन्ड दिएको थियो यो जुन भ्याकर डिसइन्फेक्टेन्ट डे थियो त्यो चाहिँ नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसनमा पनि रिकग्नाइज भयो अनि नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसनले मलाई जुन फन्ड पनि दिनुभएको थियो अनि मैले सँगसँगै धेरैवटा इनोभेसनहरू गरिसकेको छु जस्तै प्रेजेन्टली मैले के इन्भेन्ट गरिसकेको छु भने
एउटा जोसुवा केन एउटा जुन दुध बोक्ने केन हुन्छ र दुध बोक्ने क्यान पनि मैले इन्भेन्ट गरेको छु। अनि सँगसँगै मैले डिस वासर जुन एउटा भाँडाहरू धुने एउटा लो कस्टको त्यो पनि इन्भेन्ट गरेको छु। अनि एउटा युनिक ब्रुम सिना 05 ब्रुम भनेर नाम दिएको छ र सिना 05 पनि जुन झाडु छ स्विपरहरूले युज गर्ने त्यो झाडुलाई पनि मैले इन्भेन्ट गरेको छु प्रेजेन्टली। अनि सँगसँगै मैले जुन रक्फू अनि सिङताम तपाईँहरूले गान्तोक जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मकै पोलिरहेको तपाईँहरूले त्यहाँनिर धेरैजना जुन एउटा बिजनेस पर्सनै हो त्यहाँनिर मकै पोल्ने धेरै बिजनेस पर्सनहरू छ त्यहाँनिर मकैहरू पोलिरहेको हुन्छ र त्यो मकै पोल्ने टेक्नोलोजी एउटा मेसिनलाई पनि मैले इन्भेन्ट गरेको छ। अनि सेलरोटी पोल्ने इनोभेसनलाई पनि इन्भेन्ट गरेको छ। अनि यो इनोभेसनहरू चाहिँ मैले धेरै मेरो अलिक लाइक हेलो मैले चाहिँ धेरैवटा भइसकेको छ मेरो प्रेजेन्टली अघि मैले नाम भनिसकेँ। प्रेजेन्टली चाहिँ मैले सिना 05 ब्रुमलाई पनि इन्भेन्ट गरेको छु। अनि मिल्क क्यारिङ क्यान जुन दुध बोक्ने क्यानलाई पनि इन्भेन्ट गरिसकेको छु। अनि डिसवासर मेसिनलाई पनि इन्भेन्ट गरेको छु। अनि क्राउन रोस्टर जुन एउटा मकै पोल्ने मेसिनलाई पनि इन्भेन्ट गरेको छु। अनि यस्तो खाले धेरैवटा इनोभेसनहरू चाहिँ मैले बनाइसकेको छु प्रेजेन्टली। अनि म यो इनोभेसन कहिलेदेखि गरेको है कुन उमेरदेखि गरेको यो मेरो लाइफ जर्नीलाई चाहिँ अलिकति हिट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि। म आफ्नो इनोभेसनको बारेमा धेरै नलगेर चाहिँ अब म मेरो लाइफ जर्नीलाई अलिकति हिट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ 12 वर्षको उमेरदेखि नै म चाहिँ अलिकति इनोभेसन फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको थिएँ 12 वर्षको उमेरकोदेखि। अनि म 12 वर्ष उमेरदेखि अहिले प्रेजेन्टली आइएम 23 अन्त म चाहिँ अहिले 23 वर्ष रनिङ भइरहेको छु। अनि यो 12 वर्षदेखि यो 23 वर्षको जुन जर्नी छ यो भित्र चाहिँ मेरो लाइफमा धेरैवटा च्यालेन्जेसहरू आयो। इनोभेसन फिल्डमा धेरैवटा स्ट्रगलहरू आयो। जब मैले 12 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ आफ्नो इनोभेसनलाई बनाउँदै लगेँ धेरैवटा टेक्निकल कुराहरूको कन्सेप्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कतिवटा इन्भेन्ट गर्नुमा चाहिँ फेल भइरहेको थिएँ। मैले 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ यस्तो खाले टेक्नोलोजीहरू बनाउँथेँ कि जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक अनि इलेक्ट्रोनिक जुन कम्पोनेन्ट्सहरू लाएर चाहिँ मैले धेरैवटा सेन्सरहरू युज गरेर चाहिँ अलिकति हाइटेक टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ बनाउनु खोज्थेँ। तर मेरो कतिवटा आफ्नो टेक्निकल नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फेल भइरहेको थिएँ। अनि मेरो लाइफ जर्नी त्यतिकै स्टार्ट भइरहेको थियो। अनि मैले धेरैवटा इनोभेसनहरू बनाउँथेँ तर मैले कहाँ लगेर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कहाँनिर बुझाउनु पर्ने यस्तो कुराहरूमा च्यालेन्ज भइरहेको थियो। अनि म अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली पनि म चाहिँ अलिकति ननसेन्स टाइपको मान्छे नै छु। किनकि अलिकति एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अलिकति मूर्खा बदमासी टाइपको छु। प्रेजेन्टली हेर्दाखेरि मलाई राम्रो देख्नुहुन्छ तर म जब एक्सपेरिमेन्ट गर्छु अलिकति मूर्खा टाइपको कतिवटा कुरा नगर्नुपर्ने गरी पठाइहाल्छु। अनि जब त्यो 12 वर्षको उमेरमा पनि मैले गर्थेँ इनोभेसन तर मेरो टेक्निकल नलेज थिएन। अनि त्यतिकै टेक्निकल नलेजको लागि चाहिँ मैले केही न केही र मैले टेक्निकल नलेज लिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखिलाई आफ्टर 16 इयरमा चाहिँ मैले क्लास 10 पढ्दै छोडेर चाहिँ मैले चाहिँ गेजिङ आइटिआई गरेँ। अनि गेजिङ आइटिआई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरैवटा इलेक्ट्रिक बेसको कुराहरूलाई सिक्न पाएँ पढ्न पाएँ। अनि त्यो कन्सेप्टले चाहिँ मैले इनोभेसनहरू गर्नु थालेँ। कतिवटा इलेक्ट्रिकको कन्सेप्टहरू टेक्निकल नलेजहरू पाउनु थालेँ। अनि त्यहाँबाट बनाउँदै गएँ। अनि इनोभेसनहरू एकदमै वर्केबल अनि एकदमै पेटेनेबल इनोभेसनहरू बनिनु थाल्यो। अनि त्यो टाइममा पनि मैले इनोभेसनहरू बनाउँदै राख्थेँ। तर अब यो इनोभेसनलाई चाहिँ मैले कहाँ लानुपर्ने कसलाई दिनुपर्ने अब अलिकति मलाई मेन्टरको जरुरी थियो। अनि 2018 डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट मैले अर्पणा म्यामलाई
जुन भेटेँ उहाँ हुनुहुन्छ मेरो मेन्टर। उहाँले चाहिँ मलाई 2018 देखि चाहिँ गाइड गर्नु थाल्नुभयो अनि 2018 देखि गाइड गर्दै उहाँले चाहिँ मलाई नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसनसम्म जुन जाने एउटा ब्रिजको उहाँले काम गर्नुभयो अनि उहाँले मलाई अहिले पनि कति ठाउँमा मेन्टर गरि नै रहनुहुन्छ अनि म उहाँको धेरै सल्लाहहरू लिँदै म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने गर्छु। अनि मेरो इनोभेसनहरू त्यतिकै चल्दै आयो अनि मेरो लाइफ जर्नीलाई हिट गर्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ अहिले पनि एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ कसरी गर्छु भनेदेखिलाई रिसेन्टली मैले सेलरोटी पोल्ने एउटा इनोभेसनलाई बनाएको छु अनि मैले सेलरोटी चाहिँ 1 महिना घरमा चाहिँ 1 महिनै सेलरोटी पोलेँ। मेरो घरको पापा र आमाले चाहिँ सेलरोटी मन पराउनु हुँदैन किनकि मैले चाहिँ 1 महिना चाहिँ कन्टिन्यू सेलरोटी पोलेको किनकि मैले चाहिँ अब त्यो सेलरोटी पोल्ने मेसिन अब त्यो एउटा सानो इक्विपमेन्ट छ। अब मैले चाहिँ यसलाई के प्लानिङ अहिले म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ अब यो मार्च महिनामा चाहिँ म चाहिँ यसलाई मार्केटतिर छोड्ने अनि अलिकति एडभर्टिजमेन्ट गर्ने मैले प्लानिङ गरिरहेको छु। अनि मैले सेलरोटी चाहिँ घरमा 1 महिनै पोलेँ। कसैले पनि सेलरोटी इज द ट्रेडिसनल स्विट अफ यो नेपालीको एउटा ट्रेडिसनल एउटा स्विटको रूपमा सबले बनाउने गर्छ तर सेलरोटी बनाउने जुन मानिसहरू हुन्छ उनीहरूलाई मानिस हुन्छ जसले पनि सेलरोटी पोल्छ तर सेलरोटी पोल्नेको जुन हातहरू पोल्ने गर्छ तर कति कमन पिपलले सेलरोटी पोल्नु जान्दैन। तर मैले यस्तो खाले इक्विपमेन्ट बनाएको छु कि सिम्पल छ हेर्दाखेरि यस्तो हो तर त्यसमा एकदमै इफेक्टिभ छ र त्यो सेलरोटी पोल्ने मेसिन एउटा सानो इक्विपमेन्ट बनाएको छु। त्यो चाहिँ अब यो मार्च महिनामा यसलाई अलिकति मार्केटतिर लाने पनि मैले ट्राई गरिसकेको छु। आउँछ होला तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो इनोभेसन पनि। अनि जब म आइटिआई गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नराम्रो अब म अलवेज एक्सपेरिमेन्ट गरिरहने मान्छे नै हो। मेरो साथी 2 जना रुममा थियो अनि रुममा बस्थ्यो मसँग। एक दिन के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ किनकि म चाहिँ सानैदेखि नै धेरै सोच्ने मान्छे हो जुन चिजलाई हेर्थेँ त्यसलाई हेरेर लास्टमा चाहिँ त्यसलाई एक्सनमा मैले लिइहाल्थेँ। अनि एक दिन के भयो भनेदेखिलाई हामी पहिला रुममा बस्थ्यो 2 जना साथीसँग बस्थेँ। पहिला त होस्टेलमा बसेको थिएँ आफ्टर चाहिँ होस्टेलमा बस्नु मन नपरेर चाहिँ म चाहिँ रुममा बस्ने भएँ। अन्त 2 जना साथीसँग बसेँ अनि हाम्रोमा चाहिँ ग्यास थिएन अनि ग्यास नहुँदाखेरि चाहिँ मर्तेलमा चाहिँ हामीले जहिले पनि स्टोभ युज गरेर चाहिँ माम पकाउँथ्यौँ। अनि एक दिन के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ जहिले पनि मेरो साथीले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जर्किनमा मर्तेल ल्याउँथ्यो अनि मर्तेल आएपछि चाहिँ मेरो आँखाको अगाडि चाहिँ राखिदिन्थ्यो त्यो मर्तेल अलवेज। हामी 9 मन्थ चाहिँ सँगै बस्यो अनि 6 महिना बादमा चाहिँ त्यो मर्तेललाई हेर्दा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तो खाले दिमागमा यस्तो खाले मूर्ख हुनु थाल्यो कि यो मर्तेललाई चाहिँ पानी जस्तो उमाल्दा चाहिँ के हुन्छ होला भन्ने एउटा कन्सेप्ट भयो। अनि एक दिन चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखिलाई साथीहरू स्याटरडेको दिन कोही पनि थिएन रुममा अनि कोही पनि नहुँदाखेरि चाहिँ स्याटरडे त्यो दिन म कलेज पनि गइनँ अनि रुममै बसेर चाहिँ स्टोभलाई अन गरेँ। अन्त स्टोभलाई अन गरेर चाहिँ मर्तेललाई चाहिँ भाँडामा हाल्थेँ अनि भाँडामा हालेर चाहिँ मर्तेल उमाल्नु थालेँ। अब के हुन्छ होला भन्ने अलवेज म चाहिँ अब के हुन्छ होला भनेको पछाडि चाहिँ म चाहिँ खोज्नु जान्छु क्या के हुन्छ होला मर्तेल हालेँ के भयो भनेदेखिलाई नि यति त्यहाँनिर के भयो होला तपाईँहरूलाई यसो अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई के भयो होला मैले त्यहाँ भाँडामा मर्तेल उमालेँ तपाईँहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ के भयो होला हजुर के भयो भने नि भाँडामा आगो लाग्यो भाँडामा यति डरलाग्दो आगो लाग्यो त्यो आगो लाग्दाखेरि चाहिँ डल्लै रुम नै धुवाले चाहिँ कालो बनाइदियो। अब मलाई डर लाग्नु थाल्यो रुमको मालिकले देख्यो भने मार्थ्यो मलाई छुच्ची हुनुहुन्थ्यो आन्टी फेरि। अन्त चाहिँ मैले चाहिँ बिस्तारै के गरेँ भने झ्यालहरू खोल्दै त्यहाँबाट त्यो धुवाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाली पठाएँ। त्यस्तो खाले रिस्की कामहरू रिस्की एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ उठाउने बानी छ मेरो। अन्त हिजो अस्ति प्रेजेन्टली के भयो भनेदेखिलाई कोलगेट हुँदा मलाई चाहिँ सनसिल्कले ब्रस गर्नु मन पर्यो हो। म घरमा के गर्छु भनेदेखिलाई कोही बेला
अनुहार धुने साबुन हुँदैन, सर्फ हुन्छ, सर्फले अनुहार धोइदिन्छु। हिजोस्ति गान्तोकमै हो, त्यहाँनिर कोलगेट थियो, तर कोलगेट हुँदै मैले चाहिँ सनसिल्कले ब्रस गर्ने भएँ। अनि सनसिल्क चाहिँ ब्रसमा हालेँ, सनसिल्कले ब्रस गर्दै, तर त्यसको रियाक्सन के भयो भन्यो, मलाई त के हुन्छ होला भन्ने अलवेज नयाँ कुरालाई रिसर्च गर्नु मनपर्छ। तर सनसिल्कले के हुन्छ, तपाईँहरू ट्राई नगर्नुहोस् है। सनसिल्कले तपाईँहरू सनसिल्कले ब्रस गर्नुभयो भने नि तपाईँहरूको दाँत सेन्सिटिभ हुन्छ। मेरो चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई जब मैले सनसिल्कले ब्रस गरेँ, दाँतले चाहिँ यति साह्रो छुँदा पनि करेन्ट लाग्ने त्यस्तो खाले सेन्सिटिभ भएको थियो दाँत। तपाईँहरूले पत्याउनु भएन भने ट्राई गर्नुहोस्, तर तपाईँहरूले ट्राई नगर्नुहोस्। किनकि म चाहिँ अलवेज नयाँ कुराहरूलाई खोज्नु मनपर्छ, अरू कुराबाट के हुन्छ त्यसलाई रिसर्च गर्नु मनपर्छ होइन। अन्त तपाईँहरूले पनि केही तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ, केही कुरातिर तपाईँहरूलाई रिसर्च गर्नु मन छ, यस्तै खाले तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ जुन अलिकति लाइफलाई रिस्कमा नलिएर चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति तपाईँहरूले केही सोसाइटीलाई जुन हेल्प हुने त्यस्तो खाले इनोभेसन इन्भेन्सनतिर तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस्। अनि सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई मलाई चाहिँ अहिले नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसन एनआइएफले जुन गाइड गर्छ, अनि कतिवटा मेरो इनोभेसनहरू नेसनल इनोभेसन फाउन्डेसनले रिकग्नाइज पनि गरिसकेको छ। अनि तपाईँहरू आफ्नो जुन तपाईँहरू पनि धेरैजना कतिजना इनोभेसनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मसँग तपाईँहरूले डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको इनोभेसनलाई इन्भेन्सनलाई तपाईँहरूले बनाएकोलाई कसरी प्लेटफर्म दिनुपर्ने, कहाँ पुर्याउनु पर्ने, त्यस विषयमा म धेरैवटा तपाईँहरूलाई काउन्सिलिङ दिन सक्छु। अनि तपाईँहरूले जति पनि यहाँनिर डिफ्रेन्ट स्कुलबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू, तपाईँहरू सबैजना तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो जुन एउटा ड्रिम छ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलवेज फोकस गरेर अघि बढ्नुहोस्। पहिलाको समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखिलाई राजाको छोरा चाहिँ राजा हुन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो छैन। अहिले चाहिँ राजा चाहिँ त्यही मान्छे हुन्छ जसले कडा मेहनत गर्छ होइन। अन्त म यति भन्दै मेरो लास्टमा चाहिँ के भन्छ, मलाई एउटा गीत गाउनु मन पर्यो। मलाई एउटा मन्त्र ब्याङ्कको गीत छ जुन एकदमै इन्सपायरिङ अनि मोटिभेट छ। त्यो गीतले चाहिँ के भन्दो रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ निलो आकाश छुने सपना होइन, जुन तपाईँहरूको सपना निलो आकाश छुने सपना साकार हुनेछ होइन, तिमीलाई रुवाउने त्यो संसारमा तिम्रै हुनेछ, मान्छे नै हौ हामी कमजोरी हुन्छौ तर आफूले आफूलाई विश्वास गर भन्छ त्यो गीतले। अनि गीतहरूले पनि धेरैवटा इन्सपायरिङ अनि हामीलाई मोटिभेट पारि नै रहेको हुन्छ होइन। तपाईँहरू पनि यस्तै कुराबाट मोटिभेट रहँदै होइन मेरो यो छोटो जुन यो फ्ल्यास टकलाई यहाँ राख्दै तपाईँहरू सबैसँग बिदा दिन चाहन्छु। अनि यदि मैले केही कुरामा भन्न अनि गल्ती गरेको छु भने तपाईँहरूसँग सबैसँग क्षमा माग्दै मेरो यो सानो छोटो फ्ल्यास टकलाई यहाँ राख्दछु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सुवाङ भाइ तपाईँको फ्ल्यास टकको लागि। अब नेक्स्ट हाम्रो यहाँनिर नेक्स्ट कार्यक्रम सानो हाम्रो यो उता गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको फिल्म स्क्रिनिङ छ सर, 20-30 मिनट्सको हो। त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई सबैलाई देखाइदिनु इन्भेन्सन्स एन्ड इनोभेसनमा छ।
ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना और उसकी संरचना को समझना मानव जाति के लिए हमेशा से एक कौतूहल रहा है जो सदैव जिज्ञासा पैदा करता है। भारत में खगोलीय वैज्ञानिकों का लंबा इतिहास है। आर्यभट्ट, जिन्होंने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने पैरालैक्स यानी विस्थापना भास के सही समीकरण दिए, और भास्कराचार्य, जिन्होंने देशांतर में पैरालैक्स निर्धारित किए। हाल के दिनों में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जयंत नर्लिकर और मेघनाथ साहा जैसे कुछ भारतीय खगोलविद हैं जिन्होंने विश्व को अपनी ब्रह्मांड की खोजों से आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों की इस गौरवशाली विरासत को संजो कर रखना विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में अक्सर देश की सीमाओं के परे जाकर विश्व के चुनिंदा शोधार्थियों की टीम का सहयोग होता है। इन परियोजनाओं के वैज्ञानिक लक्ष्य तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, दुनिया को मिलने वाला उनका लाभ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी विशाल परियोजनाओं के लिए उपकरण मुहैया कराकर उनमें साझेदारी और भागीदारी करने के साथ आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अपने आप को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं में विज्ञान और उद्योग की साझेदारी के नए आयाम पैदा करने और देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की क्षमता भी है। आइए विभिन्न विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में भारत के योगदान का विश्लेषण करें। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक है सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मौजूदा समय में ब्रह्मांड पर सबसे बड़ा डेटाबेस जुटाने वाली इस परियोजना के अनुसंधान और विकास के स्तंभ भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। 1954 में स्थापित ये संगठन फ्रेंको स्विस सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिम उपनगर में स्थित है और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के साथ ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की जांच कर रहा है। भारत जब इसका सहयोगी सदस्य बना है तो हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाली टीम में शामिल हो गए हैं। बड़े स्तर की परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम हमारे वैज्ञानिक अब सन की कुछ सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं का हिस्सा हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर विशाल हेड्रॉन कोलाइडर का डिजाइन कई भारतीय वैज्ञानिकों का काम है और बेहद सूक्ष्मता के साथ इसके निर्माण का काम भारतीय उद्योग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निगरानी में हो रहा है। विशाल हेड्रॉन कोलाइडर प्रकाश की गति से प्रोटॉन के समूहों को आपस में टकराते हैं। 1 सेकंड में 4 करोड़ बार और अब तक के सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर्स की ऊर्जा के 7 गुणा तक ये काम करता है। विशाल हेड्रॉन कोलाइडर द्वारा किए गए 7 महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक एलिस है। इस प्रयोग को बिग बैंग के बाद सेकंड के छोटे हिस्से जैसे प्लाज्मा तैयार करने वाले भारी आयन के टकराव का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एक सिद्धांत है जो प्रोटॉन्स और क्वार्क्स के बीच मजबूत परस्पर क्रिया के गुण परिभाषित करता है। ये पूर्व अनुमान लगाता है कि पर्याप्त उच्च ऊर्जा घनत्व में परंपरागत तत्वों से चरण परिवर्तन होगा जहां परमाणु कणों के अंदर क्वार्क लॉक यानी बंद है। क्वार्क बिजली के चार्ज वाले सब एटॉमिक कण होते हैं। माना जाता है कि इस बदलाव का उल्टा तब हुआ जब ब्रह्मांड बहुत नया था। एलिस के फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर का हार्डवेयर इसके शुरुआती विचार से लेकर अमल में आने तक पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन और तैयार किया। गॉड्स पार्टिकल की खोज के लिए किए गए 2 प्रयोगों में से एक हिग्स बोसन के CMS प्रयोग में भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर अर्चना शर्मा आगे इस पर बताती हैं कि We have to look for signatures of particles that existed at the time of the Big Bang but do not exist anymore in nature, like the Higgs boson. So we recreated conditions of the Big Bang, which means we created the available energy so that the Higgs boson could be created and it will decay immediately because it's not a stable particle. CMS एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसे LHC में उच्च ऊर्जा टकराव में बनने वाले कणों और घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला देखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बेलनाकार प्याज की तरह डिटेक्टरों की विभिन्न परतें अलग अलग कणों को मापती हैं और टकराव के केंद्र में हो रही घटनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करती हैं। इस डेटा का उपयोग नई घटनाओं की खोज के लिए किया जाता है जो मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेगा।
जैसे कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किससे बना है और इसके भीतर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। CMS अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ पहले खोजे गए कणों के गुणों को भी माप देगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल हेड्रॉन कोलाइडर ग्रिड के निर्माण और संचालन में भी काफी योगदान दिया है। 42 देशों में 170 से अधिक कंप्यूटिंग सेंटर्स का वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड के आधारभूत ढांचे को जोड़कर बनाया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य सर्न में विशाल हेड्रॉन कोलाइडर के संचालन से सालाना निकलने वाले अनुमानित 50 से 70 पेटाबाइट्स डेटा के संग्रहण, वितरण और विश्लेषण के लिए वैश्विक कंप्यूटिंग रिसोर्स मुहैया कराना है। My target was to get India involved in the biggest manner possible. We made technology transfer to a company called Micropack in Bangalore. They have made a large number of elements of this detector, and in the future my target is that the complete detector can be made in India. The first station of this detector we are going to install in 2019. The second station will be installed in 2020, and in these 2 years we will install 144 detectors. In 2022, we will install 288 detector modules, and in 2025, we will install 216 detector modules. So there's a huge amount of work that's happening, and in India, we not only have the technology transfer, but we also have 4 laboratories equipped with all the quality control measurement infrastructure that we have established at CERN, that validate these detectors to be certified for installation into CMS. विज्ञान की विशाल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भारत नए उत्पाद, सेवाएं और विचारों के विकास में बड़ी मदद कर रहा है। ऐसा ही एक उत्पाद है विश्व का सबसे बड़ा 30 मीटर डायमीटर अपर्चर वाला भू आधारित ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप। सौर मंडल से परे जीवन के संभावित अस्तित्व जैसे मौलिक मुद्दों को समझने की ललक, ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने की प्रेरक मानी जाने वाली डार्क एनर्जी और ग्रहों की व्यवस्था के निर्माण, सितारों और आकाश गंगाओं के बनने और उनके विकास जैसी कई खगोलीय घटनाओं को जानने समझने की इच्छा का ही ये परिणाम है। दरअसल TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप भारतीय खगोलविदों को सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के गठन और विकास जैसी सामने खड़ी वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करने में मदद करेगी। भारत ने लगभग 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर TMT बनाने के लिए अमेरिका, चीन, कनाडा और जापान के साथ सहयोग किया है। इसके साथ भारत दूरबीन के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है। वास्तव में दूरबीन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को देश भर के विभिन्न संस्थानों में पहले से ही बनाया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत भारतीय विज्ञान क्षेत्र वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह से लाभान्वित होगा। ये नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह ब्रह्मांड के इवोल्यूशन के बारे में जानकारी जुटाना संभव करेगा। The telescope is a 30-meter diameter, and 30-meter diameter is not one single meter. You cannot make a single meter of 30 meter. Casting itself is difficult, and then putting there and then moving around the sky is much more difficult because it sags, one single meter. And also to transport it, you cannot make a 30-meter transport. So this is now built as a segments. So it has 492 segments. Each segment is 1.45 meter diameter. And these are going to be aligned, and then they had to make them all act as a single mirror. To make them act as a single mirror, and then you need to have sensors. They sense during the night when you are chasing the stars across the sky. The telescope has to move from one position to another position. So during that time, things happen. Okay, the gravity changes where they are. Some mirror will be somewhere else, 30 meters away, another mirror is here, and then because of the temperature changes and the height changes. So there is going to be a change in the position of
the mirrors, relative positions from one mirror to another. So each mirror is going to be attached to 6 sensors. What these sensors do is they sense the relative displacement of these subjects. Okay, whether they are how much the displacement is. So that entire sensor thing is India's part. You can collect more light from these objects, celestial objects, and basically, suppose if you want to see the object which we cannot detect with a smaller telescope, so this can be seen with the help of 30-meter aperture. So the sensitivity of the telescope which increases with the diameter, and the image sharpness increases when the aperture increases. So these two together, the sensitivity of the telescope increases a lot. So what this displacement information is gathered by the sensor, then sent to the actuators, and then the actuators, what they do, they nudge these mirrors. Oh, there is some displacement from, nudge that mirror to go slightly up or down, something like that. So the entire actuators we are making in India. So there are some 1600 actuators we are making. ये नजदीक के सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों, अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों और अनदेखे ग्रहों के बेहतर विवरण देने के लिए भी तैयार है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़े ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने के नाते 30 मीटर का टेलीस्कोप कई ऐसी खोज करने में मददगार होगा जो भावी पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। ये परियोजना देश को अत्याधुनिक उच्च स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी प्रदान करेगी, जो भारत में कई उद्योगों के साथ अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए भी लाभकारी होगी। The monolithic mirror, the maximum size, the conventional telescope which is available across the globe is 8-meter class. So the difficulty in making bigger than 8-meter class is making the mirror. So monolithic mirror, anything bigger than 8 meter is difficult. One is that the fabrication facility, and another one is that handling the mirror, supporting the mirror, because when you go for the bigger mirror, so its weight increases, which needs a totally a complex supporting system, and its thermal inertia increases, and various other problems come into the telescope. And the mirrors are going to be fabricated in our optics facility. The facility is coming up in one of our campus. It's called Crest campus of IIA. So the segments are going to be produced there in that facility using a special technique. It's called stress mirror polishing technique, and we are going to put the machineries and the required accessories and the metrology tools in the facility for making stress mirror polished mirrors. परियोजना का डिजाइन हाल ही में पूरा हुआ है और इसका निर्माण शुरुआती चरण में है और हवाई द्वीप के मौना केरा पर 2020 में इसके चालू होने की उम्मीद है। वैसे अंतरिक्ष में विजय के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक बिरादरी के साथ गठजोड़ कर रहा है, फिर भी स्वदेशी ऑप्टिकल दूरबीन बनाने में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। 80 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु की कबलूर वेधशाला में 2.34 डायमीटर वाली वेनुबको दूरबीन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये 40 किलोमीटर दूर 25 पैसे तक का सिक्का देख सकती थी। इससे आकाश में गहन अवलोकन किया जा सकता था। विश्व स्तरीय 3.6 मीटर देवी स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसे 2016 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एक साथ दूर से सक्रिय किया था। ये नैनीताल के पास देवस्थल में स्थित एशिया में सबसे बड़ी स्टीरिएबल इमेजिंग टेलीस्कोप DST के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी अरीज के वैज्ञानिकों और बेल्जियम वैज्ञानिकों की टीम के सहयोग का परिणाम है। In 1980, when I joined this observatory, there were plans to have larger telescope, but it was realized that the larger telescope cannot be put here because of
expected light pollution. So site survey to find out some good site was carried out in Uttarakhand area, and after long experiments, long observations, the Devastal site was found suitable for a larger telescope. Now where we have a 3.6 meter telescope. हिमालय के बीचों बीच और बड़े शहरों से दूर ऊंचाई पर देवस्थल नैनीताल बैकग्राउंड कंडीशंस में अवलोकन और क्षेत्रीय पर्यावरण का और विशेषकर प्राकृतिक और मानव वंशीय प्रजातियों के अंतर संबंध और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। दूरबीन खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवलोकन में योगदान देगा। इसमें एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, एक सीसीडी इमेजर और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल है। With regard to Devastal, the prevailing wind throughout the year is from southwest, and in about 5 kilometer radius of this site, there is no peak higher than this peak, and hence there is no wind sink. So due to this laminar airflow at Devastal site, we are getting, we measured and we got the seeing of 1 arcsecond. That is the kind of median seeing we got. And since we have established the telescope that is about 10 meter above the ground level, so the effect of free air seeing is reduced further. So in fact we are able to see the effect of seeing only to the level of 0.3 to 0.4 arcsecond, not more than that. So as a result, this telescope is capable of giving you images of sub-arcsecond. ये टेलीस्कोप भारत में अपनी तरह का पहला है जिसमें एक सक्रिय ऑप्टिक सिस्टम है जिसमें वेव फ्रंट सेंसर और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स शामिल हैं जो गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडलीय विचलन के कारण 4.3 टन के दर्पण में छोटी मोटी हलचल को रोकता है। ध्रुवीकरण माप यानी पोलराइजेशन मेजरमेंट कुछ तारकीय और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्रोतों की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। खगोलीय वस्तुओं का प्रकाश सामान्य रूप से कुछ डिग्री तक ध्रुवीकृत होता है और इसका माप चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अतिरिक्त जानकारी बिखेरने वाली सामग्री का वितरण और प्रकाश की गैर तापीय प्रकृति देता है। If the light will be polarized, in a particular angle, the intensity will be increased, and the polarized light comes to you. The source is there. Source is not an instrument. Instrument has just to find it out whether the light coming from the star is polarized or not. So if the light coming from the particular object or star is polarized, then you are able to see what is the source of the polarization in there. If the source of the polarization is, for example, say scattering or say the reflection, so you are able to see that what kind of the sources are there. If it is a scattering, that means some material is in front of the particular star which is scattered and giving the polarized light. That is light radiation along the one direction. Okay, so if you have this, then you are able to study the particular object in more detail. एक अच्छा सिग्नल टू नॉइस अनुपात प्राप्त करने के लिए 3.6 मीटर का देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ध्रुवीय फिल्टर का भी उपयोग करता है। दुनिया भर में अपने ज्ञान और अनुभव के कारण भारत के वैज्ञानिकों की एक अलग पहचान है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण लहरों के लिए सदी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली टीम में भारत के वैज्ञानिक बराबर के हिस्सेदार रहे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक दूरस्थ आकाश गंगा में 2 बड़े ब्लैक होल्स के विलय से आने वाली गुरुत्वाकर्षण लहरों से इसका प्रत्यक्ष पता चला था। हालांकि नोबेल पुरस्कार राइनर वेस, किप थॉर्न और बेरी पैरिश को मिला, मगर इस ऐतिहासिक खोज के पीछे भारत के कई संस्थानों के 39 वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत भी थी। IUCAA में संजीव धुरंधर की अगुवाई वाले समूह ने कैलकुलेटेड वेवफॉर्म्स और डिटेक्टर सिग्नल के बीच सबसे अच्छे मैच की तलाश करके डिटेक्टर नॉइस में दबे कमजोर सिग्नलों का पता लगाने की डेटा एनालिसिस तकनीक के विकास का बुनियादी काम किया था। The first paper which we wrote in 1991 with Dr. Prabhakar was actually gave this, that it was the simplest waveform, just first one term in that post-Newtonian expansion.
and we use simple noise and so on, simple noise model and so on. But the important thing is that we gave the procedure, how to lay down the procedure, how to go about extracting this particular signal from the noise. And now the procedure which has been used in the discovery is in fact the refinement of this thing. रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बाला अय्यर के नेतृत्व वाले समूह ने फ्रांस के वैज्ञानिकों के सहयोग से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल का मॉडल तैयार करने में होने वाली गणितीय गणना का बड़ा काम किया था। Current story of gravitational wave detection begins with the discovery of pulsars in 1967. Pulsars are like celestial clocks and allow us to make very accurate measurements of stellar systems. This led in 1974 to the discovery of a system called the binary pulsar. Two neutron stars going around each other, and if Einstein was right, they would emit gravitational waves and eventually sort of coalesce. इन मूल्यवान योगदानों के बिना गुरुत्वाकर्षण लहरों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज असंभव सी होती। हमारी तकनीकी जानकारी ने हर परियोजना को बड़ा संबल दिया और अपने अंजाम तक पहुंचाया। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिक अब एक आधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वेधशाला तैयार कर रहे हैं। ये भारतीय अनुसंधान संस्थानों के संगठन और अमेरिका की लाइगो लेबोरेटरी और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की एक साझा परियोजना है। अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज में कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाने की भारतीय वैज्ञानिकों की कोशिशों में लाइगो इंडिया ने वास्तविक संभावनाएं बनाई हैं। The site selection was a mammoth effort. It took 5 years. So from 2011 end, we have been looking at sites. We followed about 40 site leads all over India. The main challenge was we needed stable ground in terms of low seismic noise. So you have to go to places which are known to be, stable and the low seismic risk zones. Secondly, we also needed to be away from people. And that's a challenge because we also need people to run such a big facility. So we have to balance between, finding a place which was reasonably big so that people would love to work there, but remote enough that there are no disturbances. We can't have roads within 10 kilometers of the site. The fact that this location is in India, okay, is its biggest plus point because it's far away from all other detectors. The US detectors are almost on the other side of the earth. So this is almost the biggest baseline that we can get for a network of detectors. कि 2024 तक एक वैश्विक आधुनिक लाइगो डिटेक्टर नेटवर्क बनाया जाए जो 10 साल तक काम करे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खगोल भौतिकी के लिए दृढ़ संकल्प और विशाल अवसरों का ये एक बेहतरीन मौका है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपनी तकनीकी जानकारी से राष्ट्र को गौरव अनुभव कराने वाली परिकल्पनाओं और खोजों के कारण बाकी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। हमारे वैज्ञानिक नवाचारों से निकले विभिन्न तकनीकी हस्तांतरण से भारी विदेशी निवेश और देश में बड़े निवेश के प्रवाह के रास्ते खुलते हैं। खगोल विज्ञान की दुनिया में हाल की उपलब्धियों से भारत अपनी बेहतरीन तकनीकी क्षमता के कारण विशाल परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और अनुसंधान एवं खोजों में वैश्विक बढ़त बनाएगा। कृपया अपना फीडबैक हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार E50 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा UP 2013009। अपना फीडबैक आप इस मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। I hope अब यो भिडियो अलिकति युजफुल थियो होला तपाईहरुलाई, स्पेशली अब स्टुडेन्ट्सहरुलाई। यस्तै खालके हाम्रो यो विज्ञान सर्वोदय पुण्यति भन्ने एउटा हाम्रो वेबसाइट छ, यही नामको। यहाँनिर तपाईले डिफ्रेन्ट थिम्समा साइन्टिफिक थिम्समा भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। अनि अब
स्पेशली स्टुडेन्ट्सहरू तपाईँहरूको मोबाइल हुन्छ आजकल, सो यु गाइज क्यान गो एन्ड भिजिट द साइट एन्ड भ्यू द भिडियोज होइन, तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ, कतिवटा नयाँ चिजहरू सिक्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले हो। सो हेलो, तपाईँहरूलाई एउटा सानो सूचना कि आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओभर हाम्रो जति पनि इन्भाइटिज गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले लन्चको व्यवस्था एक्ज्याक्टली एट 2 बजी या 2:10सम्ममा हामीले बाहिरबाट आउनुभएको गेस्टहरू र हाम्रो आजको अनरेबल चिफ गेस्टहरूलाई हामीले यहाँ हिलटप होटेलमा लन्चको लागि खानाको लागि व्यवस्था गरेका छौँ। र जति पनि हाम्रो स्कुलको नानीहरू छ आज जसले प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्दैछ, तिमीहरू लन्चको लागि बाहिर जानु पर्दैन, तिमीहरू यहीँ बस, तिमीहरूलाई प्याक लन्च हामी प्रोभाइड गर्छौँ यहीँनेरि। सो तिमीलाई 2 बजी प्याक लन्च यहीँ हामी हलमै प्रोभाइड गर्छौँ, त्यही कारणले तिमीहरू लन्चको लागि बाहिर जाँदैन। आफ्टर गेटिङ द प्याक लन्च देन यु क्यान गो। ल, बाहिरबाट हाम्रो स्कुलको नानीहरू र बाहिरबाट आउनुभएको गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले होटेलमा हामीले लन्च प्रोभाइड गर्छौँ। हामी सँगै जान्छौँ आफ्टर द प्रोग्राम। थ्याङ्क यू सर फर द्याट इन्फर्मेसन। अब हाम्रो यो आजको प्रोग्रामको लास्ट कार्यक्रम छ जुन चाहिँ हो सर हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट लेभल क्विज कम्पिटिसन छ। यो हामीले आज डिफ्रेन्ट स्कुल्सलाई इन्भाइट गरेको छौँ सर हो। सो आज हामी अब त्यो क्विज कम्पिटिसन अब सुरु गर्ने हुँदैछ। सो जति पनि पार्टिसिपेटिङ स्कुल्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज स्टेजमा आइदिनुहोस् होला। कलुक स्कुल, च्याखुङ, सोमबारे, स्टुडेन्ट्सहरू आइदिनुहोस् प्लिज स्टेजमा। यहाँनिर तपाईँहरूको नामको आफ्नो आफ्नो टेबल बनाएको छ, सो प्लिज टेक यर सिट्स। ओन्ली द स्टुडेन्ट्स क्यान कम, यस प्लिज। अलिकति पछाडि गर्छ। हेलो हजुर, भाइ एक्सक्युज मी, सोरेङ हजुर, च्याखुङ, मङ्गलबारे, सोमबारे, याङथाङ एन्ड कलुक है। Everyone can see the this one PowerPoint screen, or you guys are having problem? Okay. So अलिकति अर्पण पनि एक पछाडि थाल्नु। Be careful, be careful. Is it visible now, guys? Sombarey and Mangalbarai, is it visible? Screen? Okay. Fine. So I'll explain the quiz. Basically, हाम्रो यो क्विजमा सर 5वटा राउन्ड छ है। फर्स्ट राउन्डमा इट्स हिस्ट्री अफ साइन्स बेस्ड क्वेसन्सहरू हुन्छ। सो आई विल ह्यान्ड ओभर द क्विज टु माई कोलिग। सोमबारेलाई सबैलाई भिजिबल छ, क्लियर छ है? So first round we will start from Kaluk from here. So first question Kaluk school लाई जान्छ है। त्यो गरेर तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नुस् हो, त्यही प्रकारले हुन्छ। त्यहाँदेखि यता याङथाङ, त्यहाँदेखि सोमबारे, मङ्गलबारे, च्याखुङ अनि लास्टमा सोरेङ के विल स्टार्ट विथ। ओके, फर्स्ट कल को सर, फर्स्ट इज Kaluk. First question goes to Kaluk school. Awesome. From the chairman, sir. I would like to start the quiz. I'd like to say the participant's name. From Kaluk Senior Secondary School, we have Tanuja Chhetri and Lamu Sherpa. From Yangthang School, we have Hemlan Bhandari and Ujjwal Chhetri. From Sombarey, we have Rivaz Sharma and
Ekla Limbu. From Mangalbaria Senior Secondary School, we have Priyanka Rai and Prayas Mangar. Is it? Okay. Priya Mangar. Okay. From Chakhung Senior Secondary School, we have Alish Rai and Tubden Gurung. And from Soreng Senior Secondary School, we have Sikha Sharma and Avantika Sharma. Likewise, I would like to give the briefing about the quiz competition. There are 5 rounds. Round 1, we have history of science. It will be a passing round. Each question will be of 5 marks. Round 2, we have discovery and invention. It is a non-passing round. You have to answer the question or you will not be getting any score. It is 10 marks for each question. Okay. Round 3, we have visual round, that is famous scientists and scholars visual will be given and you have to guess the person. It is of 10 marks each. Each group will get 1 visual, okay? And round 5, we have general science. It is rapid fire round. Each team will get 5 questions each. Okay? Any confusion? First round, that is history of science. The first question is, who proposed theory of relativity? Albert Einstein. Good. 5 marks. Question number 2 goes to yangthang school. When is Science Day celebrated? 20th February. 20th February. Right answer. 5 marks for yangthang school as well. Whose theory, question number 3, whose theory placed the sun at the center of the solar system? Whose theory placed the sun at the center of the solar system? You can pass the question if you don't know. Sorry, it's a wrong answer. The question passes to Mangalbaria Senior Secondary School. Whose theory placed the sun at the center of the solar system? No? Next. Copernicus. Right answer. The 4th question goes to Mangalbaria Senior Secondary School. Who first developed the theory of evolution by natural selection? Charles Darwin. Right answer. 5 marks. Question number 5 for Chakhung Senior Secondary School. Who developed the modern system of classifying plants and animals? Good. Right answer. Question number 6. Who invented thermometer? If you don't know, you can pass the question. Centurion. Sorry? Centurion. Wrong answer. Pass. Kaluk Senior Secondary School.
Thomas Albert. Wrong answer. Galileo Galilei. Right answer. Sombarey Senior Secondary School gets 5 marks. Passing question. This is also a passing question. Who is honored as father of modern chemistry? Antoine Lavoisier. Good. Right answer. 5 marks for Kaluk Senior Secondary School. Next question. Who proposed the periodic table of chemical elements? Who proposed the periodic table of chemical elements? Good. Right answer. 5 marks for Yangthang School. Robert Oppenheimer is best remembered for his work on what? Atomic bomb. Good. Right. Question number 10. Who is known as the father of plastic surgery? Susruta. Good. Right answer. 5 marks for Mangalbaria Senior Secondary School. Who is known as the father of neuroscience? Pass. Soreng Senior Secondary School. If you know the answer, you can. Santiago Ramoni Cajal. Good. Right answer. 5 marks for Soreng Senior Secondary School. The last question of this round. Who had discovered TB antibiotic streptomycin? Selman Waxman. Selman Waxman is right answer. 5 marks for Soreng Senior Secondary School. Thank you. This is the round 1. We have completed. नानीहरूले नि यो वहीमा यसको टेबलबाट नराखिदिनु ल हातमा बिस्तारै पक्रिदिनुहोस् ल यसरी टक्क पक्रेर Now we have come next round, that is discovery and invention. If you know the answer, you can answer. If you don't know the answer, it will not be passed, okay? Question number 1. Zero was invented by? Brahmagupta. Good, right answer. 10 marks for Kaluk Senior Secondary School. Next question. Thomas Edison invented light bulb in? 1878. Good, right answer. 10 marks for Yangthang Senior Secondary School. Who invented X-ray? A option. Wrongton. Yes, right answer. 10 marks for Sombarey Senior Secondary School. Next question. When did C.V. Raman received Nobel Prize? You can see the options. 1927, 1929, 1930 or 1932. Wrong. Sorry. The right answer is 1930. Next question goes to Chakhung Senior Secondary School. What is the full form of ISRO? India Satellite Restoration Organization, Indian Space Research Organization, Indian Space Resource Organization, Indian Space Reform Organization. Indian Space Research Organization. Good. Right answer. 10 marks for Chakhung Senior Secondary School. Last question of this round. What is the full form of MOM? Mercury Orbiter Mission, Mars Organic Mission, Mars Observation Mission, Mars Orbiter Mission. Mars Orbiter Mission. Right. 10 marks for Soreng Senior Secondary School.
After the first round, that is the passing round, we have 2 rounds completed. 5 marks was for each question after the first round. Kaluk school managed 10 points in the first round. Yangthang managed 10 points. Sombarey managed 10 points. Mangalbaria managed 10 points. Chakhung also managed 10 points, and Soreng also managed 10 points each in the first round. This was the first round. In the second round, Kaluk school managed 10 points. Yangthang managed 10 points. Sombarey managed 10 points. Mangalbaria were not able to answer the question, so they got 0 points in this round. Chakhung managed 10 points and Soreng managed 10 points. So we have completed 2 rounds, and now we are moving on to the third round. Thank you, sir. Third round. The first question goes to Kaluk Senior Secondary School. Identify the famous person. Albert Einstein. Good. Right answer. 10 marks for Kaluk Senior Secondary School. Second question. Good. Right answer. 10 marks for Yangthang Senior Secondary School. Good. Right answer. 10 marks for Sombarey Senior Secondary School. Next question for Mangalbaria Senior Secondary School. Pass. No passing round. He is Alexander Fleming. Next question. Chakhung Senior Secondary School. Identify the person. Yes, right answer. 10 marks for Chakhung Senior Secondary School. Last question for Soreng Senior Secondary School. Try. I think time is up. He is K. Sivan, he is in charge and chairman of ISRO. Round 3 is completed. Now we are moving towards round 4, that is audio round. The first voice clip goes to Kaluk Senior Secondary School. Okay, so in this round 3, Kaluk School managed 10 points, Yangthang 10 points, Sombarey 10 points, Mangalbaria 0 points, Chakhung 10 points, and Soreng 0 points. This was the third round. Now we are going to the fourth round, that is audio round. The first question goes to Kaluk Senior Secondary School. The first voice clip, sorry. They strive to work to their potential. In the process, they increase their performance, thereby multiplying further their potential. This is an unending life cycle phenomena, culture of excellence. Identify the voice. APJ Abdul Kalam. Right answer. 10 marks for Kaluk Senior Secondary School. Second voice clip goes to Yangthang Senior Secondary School. कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये है हमारे निकट के पड़ोसी. Identify the voice.
न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। No, it's a wrong answer. She was Indira Gandhi, former Prime Minister of India. It's a wrong answer. The next voice clip. Identify the voice. Good. Right answer. 10 marks goes to Sombarey SSS Secondary School. 2.5 दिन बाकी थे और उस समय हमें गैरी कस्टर ने यही कहा कि यही टाइम है, अगर आप जो अपना कैरेक्टर है और जो आपके ग्रिट है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो सारी चीजें दिखाने का ये मौका है। कर दिखा। Identify the voice. Mangalbaria SSS Secondary School. Do you want to listen the voice clip again? Okay. Replay. 2.5 दिन बाकी थे और उस समय हमें गैरी कस्टर ने यही कहा कि यही टाइम है, अगर आप जो अपना कैरेक्टर है और जो आपके ग्रिट है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो सारी चीजें दिखाने का ये मौका है। कर दिखा। Could you identify? APJ Abdul Kalam. No, it's a wrong answer. It is Sachin Ramesh Tendulkar, Indian cricketer. Voice clip 5. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. Shri Raman. No, it's a wrong answer. It is Swami Vivekananda. Voice clip number 6 goes to Soreng SSS Secondary School. 9 years in Real Madrid and to move to Italian League was a big move, but it was good. The year was amazing. I won 3 titles. Once again. I was 9 years in Real Madrid and to move to Italian League was a big move, but it was good. The year was amazing. I won 3 titles. I was 9 years in Real Madrid and to move to Italian League was a big move, but it was good. The year was amazing. I won 3 titles. No, it's a wrong answer. It was Cristiano Ronaldo. So it's the end of round 4. The scores. The scores at the end of round 4, sir, is round 4. In round 4, Kaluk School managed 10 points, Yangthang 0, Sombarey 10 points, Mangalbaria 0, Chakhung 0 and Soreng 0 after in round 4. Now we have round 5, rapid fire round. Rapid fire.
Round 5 starts from Kaluk Secondary School. What did Galileo invented in the year 1609? Number 2. SARC was founded in which place? Number 3. Which branch of biology deals with the study of insects? Botany. Botany. Entomology. Entomology. One right answer. Name the pigment which is responsible for absorption of light in plant. Chlorophyll. 2 correct answer. The first case of COVID-19 case was identified in which place? Rajasthan. Wrong answer. 2 correct answers. School 2. Which scientist discovered the radioactive element radium? Right answer. Headquarters of the World Health Organization is located at? Wrong answer. Which branch of biology deals with the study of bird? What is the chemical name of cadmium? In normal human body, the total number of red blood cells is? Only 1 correct answer. Team 3. Penicillin is widely used as? Antibiotic. Right. National Technology Day is observed across India on? Sandesh Swarup Bhatnagar Award is associated with which field? What is the latest version of Android? What does G means in 5G? Good. 2 correct answer. Team 4. Washing soda is the common name for? How many bones are there in human body? 206. Right answer. What is the hardest natural substance on earth? Diamond. Right answer. At what temperature are Celsius and Fahrenheit equal? WWW stands for? World Wide Web. Yes. 3 correct answer. Team 5. Chakhung Senior Secondary School. Galvanized iron sheets have a coating of? Sorology is the study of? Who is the CEO of Google? What is the random range of blood sugar in human body? Hydrogen bomb is based on the principle of? 0 correct answers. Team 6. Which gas is filled in electric bulb? Argon. Right answer. The metal that is usually extracted from the sea water is? What causes the twinkling of stars? Refraction of light. Atmospheric refraction of light. Which organ of the body produces the fluid organ as bile? Liver. Good. What is the full form of HTML? 3 correct answers. This is the end of district level quiz competition. Last round of scores also. In the last round, that is rapid fire round, Kaluk school managed 2 questions and got 20 points. Yangthang managed 1 question and got 10 points. Sombarey managed 2 questions and got 20 points. Mangalbaria managed 3 questions and got 30 points. Chakhung school were not able to answer the question. They got 0 points in this round. Soreng school managed 3 questions and got 30 points. So now we are going to add all the points and tell you the results. Hello. Now, lastly, I would like to call upon our
respected Principal Sir, Soreng Senior Secondary School, to give a few words so that we can close the program formally. Sir, I would like to please invite you to stage, sir, to say a few words, sir. Honorable Chief Guest of the day, Shri Subba, distinguished members, teachers, and dear students from different schools, as well as students of this school. So, the program is about to over. We are going to wind up the program. So, Vigyan Sarvate Pujay. So, on the eve of this 75 years of independence celebrations, which is going on everywhere, already discussed, already explained by the former speakers in this regard. So it's about science. So Sikkim State Council of Science and Technology, Government of Sikkim, took these initiatives to conduct this program in different places. So few days back only, one of my friends who called me this regarding this program, additional director Suman Thapa, he called me. He's my friend or classmate. We were, so he called me regarding this program, that we are going to have this program in your school, Soreng Senior Secondary School. So I heartily give consent regarding this. It's an opportunity for this school as well as students of different schools to get this opportunity, exposure in the field of science especially. So often we talk about science. We have different notions regarding science, and often we consider that science is difficult and always science is confined to laboratory only. That is our perceptions actually. That is our perceptions. That concept we have, that science is confined or limited to laboratory. But see, though I am not from this science background, but still I believe that science exists everywhere. Even in your kitchen, every day, whenever you are cooking in your kitchen also, you are performing especially experiment over there. So last time also there were the questions I asked the students. Whenever you are in kitchens, you are boiling milk and you are boiling water also. Whenever you boil water, it doesn't come out. It doesn't overflow. Whereas whenever you boil milk, it comes out, it overflows. Yes. Why? Every time, even in every cooking, everything's in kitchen also, if you minutely observe the things, there exists science. There exists science. So, it is not necessary that there should be a big laboratory for doing any experiment, for any science, for any innovations. So already we have very, very good
innovators from Sikkim itself. He's from Megh, exactly Sombarey, because I know him, because though he may not know me, because I am very much familiar to that place. His schooling, Lord Megh, I am very much familiar. See, whatever he said regarding the science, his innovations, from there itself it is clear to us that innovations can happen everywhere. Whatever he did, whatever innovations he did from his own experiences and from the local level. Instead of using big laboratory, very expensive one. It is clear that science exists everywhere and it's possible everywhere. So it's a very good opportunity for everyone, all the especially students, science students. You can do lots of innovations in days to come. Only thing is that for that you require what? Concentrations. You need to have that thinking. Often I used to say that if you more involve yourself or indulge in playing mobile or gadgets, then your creativity, that thinking capacity gets reduced. Instead of that, you need to have more observations, because science is based on observation especially. So directly if you observe the things from their results, you can conceive new ideas. Only thing that you have to apply it, why it is happening. You need to develop that scientific temperament. If you inculcate that scientific temperament among you, then definitely everyone can be innovator, everyone can be future scientist. So, at the very outset, I would like to extend thanks to Science and Technology for coming here and for giving this program, organizing this program, and I would like to extend best wishes to the innovators from Megh for his future exercises, individuals also in days to come. He can do lots of things so that he can make state more proud, not only the constituency or this district, but he can make state or India proud. So I would like to, on behalf of the school, I would like to extend this wishes to him. And lastly, I am very much grateful to Sir also for giving consent and coming here. Though my part is not vote of thanks, still on behalf of this school family, I would like to thank Chief Guest Sir as well as Science and Technology for coming with this wonderful program. I do anticipate such programs in days to come so that dear students will get more and more exposures. Until and unless students are exposed to this new things, they may not understand what is science actually. The concepts they have actually that need to be changed with the change of the time. Now see, with the coming of NEP 2020, we are going to have new sort of educations now. It's a bit challenging for us to implement also, but very interesting for students to actually. So with these few words, once more, I would like to thank everyone for giving this opportunity and coming here. Thank you so much. Thank you so much, sir. Principal sir. Now our respected Vice Principal sir will announce the winners of the. It was a very wonderful quiz competition, but we have a problem here. Kaluk school has managed 60 points and is in the first position. Yangthang school has managed 40 points.
Sombarey school has also managed 60 points and they have a tie. Mangalbaria have managed 40 points, Chakhung has managed 30 points and Soreng has managed 50 points. So as such, Soreng school is third in position, but first and second position we need to break a tie because only one winner has to be announced. So now Kaluk school and Sombarey school are going to face a question from our guest of today, that is Mr. Krishna Sharma, who is assistant professor. He will pose a question to you and one of you will be declared a winner. Thank you, sir. So, which school? Kaluk and? Okay. So, I'll ask one question to Kaluk and Sombarey school. Jala yacha, blanket text bazara answer diala. That will be declared as the winner. Look, Buzya, any confusion? If any confusion, ask me. Okay. Kaluk and Sombarey, the tiebreaker question is, everyone knows C.V. Raman won the Nobel Prize in 1930. On which phenomena C.V. Raman won the Nobel Prize? Sombarey. Raman effect. Correct answer. And the winner of the district level quiz competition goes to Sombarey Senior Secondary School. Congratulations and thank you. So therefore अब हाम्रो यो एकदमै exciting tiebreaker मा Sombarey Senior Secondary School has won the first prize for district level quiz competition. Kaluk School has won the second prize and Soreng School Secondary School has won the third prize. So हाम्रो आजको मुख्य अतिथि सर चेयरमैन सरलाई काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु स्टेजमा आएर फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड प्राइज विनर्सहरूलाई प्राइज डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् न सर. सर प्लिज प्रिन्सिपल सर प्लिज आइदिनुहोस् सर. So the first prize for the district level quiz competition winners are Sombarey Senior Secondary School. First, please give the father. Big round of applause for Sombarey Senior Secondary School. Principal sir. Congratulations to Sombarey School on winning the district level quiz competition. Now I would like to call the second in place, Kaluk Senior Secondary School. Please come to collect the prize. Congratulations to Kaluk Senior Secondary School for scoring second position in district level quiz competition. Congratulations. Please everyone, big round of applause for our university. Krishna sir, please stage ma alikati hamलाई grace गरिदिनुहोस् sir. Now I would like to call the third position winners, Soreng Senior Secondary School. Please come to get the prize. Big round of applause for our host, Soreng Senior Secondary School, please. Congratulations to Soreng Senior Secondary School. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Principal sir. Thank you, Krishna sir. यहाँनिर हाम्रो आज हाम्रो मुख्य अतिथि सरले फर्स्ट र सेकेन्ड प्लेस हुनेहरूलाई अलिकति सरले क्यास प्राइजको इन्तजाम गरिदिनु भएको रहेछ. त्यसमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद अग्रवाल सरलाई. थ्याङ्क यू. सो Sombarey Senior Secondary School, please come to get your first
prize, please. दुईजना स्टुडेन्ट्सहरू आइदिनुहोस्। Kaluk Senior Secondary School, please. हाम्रो यो सोमबारे सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल र कलक सिनियर सेकेन्ड्रीको टिचरहरू पनि स्टेजमा आइदिनु प्लिज रिक्वेस्ट गर्छु होला म फोटो सर विथ द टिचर्स सर एकैछिन प्रिन्सिपल सर प्लिज आइदिनुहोस्। अनि रोशन सर सोरेङको पनि स्टुडेन्ट्स पनि आउनुहोस्। Sir, Prabhakar sir, please आइदिनुहोस् न सर सर please we request you to for photographs. Krishna sir, please. अलिकति मिस आउट भयो, डोन्ट माइन्ड सर। Thank you so much, sir. Thank you, Krishna sir. Thank you, principal sir, chairman sir. Congratulations to all the winners and thank you so much. All schools are going to participate. There is always next time. Oh, please, you guys did very well. Don't get discouraged. Okay? So, thank you so much. यसमा अब यो जुन चाहिँ हाम्रो सर यो सोमबारे स्कुलले फर्स्ट प्राइज जितेको छ सर। सो यसमा 28 मा चाहिँ हाम्रो स्टेट लेभल क्विज कम्पिटिसन हुँदैछ। अल ओभर द सिक्किमको डिस्ट्रिक्ट्सबाट फर्स्ट प्राइज जित्नेहरू चाहिँ दे आर इन्भाइटेड टु ग्याङटोक रानीपुलमा मार्चमा। सो सोमबारे स्कुललाई प्लिज हामी फर्मली लेटर पनि पठाउँछ। सो प्लिज तपाईँहरू आइदिनुहोस् होला 28 मा फर स्टेट लेभल क्विज कम्पिटिसन। So now I would like to call my colleague to give vote of thanks as we end the program here. Sarpana Thapa. Thank you, Prabhakar sir. Good afternoon, everyone. After a long day, it's an honor and it's an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event on Vigyan Praudyogiki Day 2022. Firstly, on behalf of our Department of Science and Technology, I would like to thank our chief guest, Shri Megh Subba, Honorable Chairman of Department of Sports and Youth Affairs, Govt of Sikkim, who honored this function with his inspirational thoughts despite his busy schedule. Thank you, sir. We thank you. I'd like to thank Shri Krishna Sharma, Assistant Professor Physics Department Chakhung Senior Secondary School, College, for his valuable contribution, words of encouragement. We thank you, sir. I thank young innovators Subba and Limbu, Hon'ble for your valuable time. We thank you. My heartfelt thanks goes to the principal and vice principal of Soreng Senior Secondary School for their unstinted support for this program. Also, all the teachers, students and non-teaching staff of Soreng Senior Secondary School. I thank all the distinguished invited school students and teachers, participants for the guidance, and we thank all the audience out there, without whom the program would not be successful. Last but not the least, I would give my thanks to all the officers and staffs of Sikkim State Council of Science and Technology for making this event a successful one. I thank you all. Thank you. Thank you, Arpana. So, यहाँ जतिमा अब सोरेङको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ प्लिज तपाईँहरू यही बसिदिनुहोस् होला।
अनि रोशन सर अरूलाई ओके सो ओके हुन्छ 5 मिनट्स बाद सर हामीहरू तल लन्चको प्रबन्ध गरेको छ सर हामी लन्च खानु एस्कर्ट गर्छौँ सर हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एक्सक्युज मी काइन्ड एटेन्सन तपाईँहरूको एउटा हाम्रो यहाँ एक साहङ भाइहरूको अलिकति एउटा इनोभेसन डेमोन्स्ट्रेसन रहेछ सो त्यो 5 मिनट्स हेरिदिनुहोस् होला तपाईँहरू है सो आई वुड लाइक टु कल एक साहङ भाइ र उहाँको कोलिगलाई टु गिभ द डेमोन्स्ट्रेसन उहाँहरू एकदम लोकल इनोभेटर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो टेबल सेन्टर सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि साथै यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट
कति कुरो त मैले नि फटाफट हामीलाई याद हुन्छ पोलिटिकल कति कुरो त सजिलो नाम आयो
हेलो ए हजुर भाइ तपाईँहरूको डेमोन्स्ट्रेसन अलिकति चाँडै उयो गरिदिनुहोस्। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि साथै यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। मेरो नाम इक्साङ लिम्बू र म पाण्डम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 विज्ञानमा पढिरहेको छु र तपाईँहरूको समक्ष म मेरो इनोभेसनको विषयमा केही शब्दहरू राख्न गइरहेको छु र मेरो इनोभेसनको नाम चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ पोल्युसन फ्री आयुर्वेदिक इन्डस्ट्रियल मोडल थियो, जुनलाई लगेर मैले फर्स्टमा डिस्ट्रिक्ट लेभल फर्स्ट भएँ र स्टेट लेभल फर्स्ट भएँ र नर्थ इस्ट इन्डिया साइन्स फेयरमा पनि फर्स्ट भएर आएको हो र यो मोडलको विषयमा केही शब्दहरू राख्न गइरहेको छु र यो मोडलमा मेरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा यो के थियो भन्दा चिपेस्ट थियो र अर्को कुरा इको फ्रेन्डली थियो र अर्को कुरा यसले पर्सन फ्री थियो र के थियो भन्दाखेरि अहिलेको यो समयमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पोल्युसन बेसी क्लियर भइरहेको छ। 50% मोर देन 50% चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ पोल्युसन क्रिएट एयर पोल्युसन क्रिएट गरेर त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई मेरो दिमागमा एउटा सोच आयो कि हामीले इन्डस्ट्रीलाई पनि पोल्युसन फ्री बनाउन सकिन्छ भन्ने र यसलाई मैले रिसर्च गरेँ र सोलर एनर्जीलाई मैले एउटा प्रायोरिटी दिएँ र यसलाई मैले सोलर एनर्जी लिएर आयुर्वेदिक इन्डस्ट्रियल मोडल बनाएँ र यो मोडल चाहिँ कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै एउटा इन्डस्ट्री चल्नुको लागि फ्युल्सको जरुरत हुन्छ, कोलको जरुरत हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको जरुरत हुन्छ होइन। त्यसैले मैले त्यो सबैलाई नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ फर्स्टमा प्रायोरिटी चाहिँ सोलर एनर्जीलाई दिएँ। सोलर एनर्जी चाहिँ अब फ्री एनर्जी हो जुन चाहिँ सोलर एनर्जीलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइट एनर्जीलाई युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ होल एउटा इन्डस्ट्रीलाई चल्ने मैले सिस्टम बनाएको थिएँ जुन चाहिँ स्मार्ट थियो। जस्तै कि हामीले जुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिन बनिन्थ्यो, जुन मेडिसिनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइड इफेक्ट नबनाउने खालको एउटा अहिलेको दबाईहरू मेडिसिन्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने हामीले साइड इफेक्टहरू देख्छ, कति साइड इफेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दबाईहरू खान सकिँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले साइड इफेक्ट नहुने खालको एउटा दबाईहरूको लागि एउटा इन्डस्ट्री बनाएको थिएँ जुन चाहिँ स्मार्टली काम गर्थ्यो। जस्तै कि एउटा फिल्ड हुन्थ्यो, त्यो फिल्डमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले एउटा अहिले हामीले इक्जाम्पल्सको लागि एलोभेराको के भन्छ साबुनहरू देख्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आयुर्वेदिक एलोभेराको साबुनहरू देख्न पाइन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि मेडिसिनलाई पनि आयुर्वेदिक बनाएर चाहिँ एउटा फिल्डमा रोपेर फिल्ड चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि टी इन्डस्ट्रीको एउटा पार्ट हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ सोलर एनर्जी नै युज गरेको हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आयुर्वेदिक मेडिसिनहरूको रिसर्च गरेर चाहिँ मैले एउटा मेडिसिन चाहिँ रिसर्च गरेँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ गोल्गाना भन्ने एउटा थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिसको दबाई थियो र मैले चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ गाउँमा भएको सिनियर सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ मैले सोधेर होइन गाउँ बस्तीमा यस्तो दबाईहरू रोकिएको हुन्छ त्यो दबाईलाई चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ सोधेर खोजेर चाहिँ त्यो दबाईलाई रोप्ने एउटा फिल्ड बनाएको थिएँ। त्यो फिल्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अटोमेटिक थियो। जस्तै कि सोलर एनर्जीबाट सबै चल्थ्यो, त्यसमा लेबर कम्ती लाग्थ्यो र सबै पानी लगाउने त्यसमा फिल्डमा मेडिसिनलाई त्यो मोइस्चर सेन्सरहरू डिटेक्ट गरेर चाहिँ अटोमेटिक चल्ने बनाएको थिएँ।
र त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो मेडिसिनलाई हामीले त्यहाँनिर उमार्थ्यौँ र उम्रेको मेडिसिन्सलाई लगेर त्यही इन्डस्ट्रीभित्रै बनाइन्थ्यो र त्यो चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ सिरपको रूपमा लिएको थिएँ त्यो मेडिसिनलाई चाहिँ र त्यो गोलगाना मेडिसिनलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिरपको रूपमा लिएको थियो र सिरप बनाउनु लागि मैले फर्स्टमा सबैभन्दा पहिला ग्राइन्डर युज गरेको थिएँ, ग्राइन्डरबाट मिक्सर युज गरेको थिएँ, त्यसरी नै मिक्सर हुँदै 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 एउटा त्यसको सिरप निस्किन्थ्यो र सिरपमा चाहिँ के गर्थ्यो त्यसलाई एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसलाई बोइल गरेर चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनरमा लगेर राख्थ्यो त्यो सिरपलाई र त्यसमा के मिसाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने त्यो कन्टेनरभित्र हुन्थ्यो र त्यो कन्टेनरभित्र मैले एउटा सेन्सर लगाएको थिएँ जुन सेन्सरले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा डिटेक्ट गर्थ्यो कि त्यो कन्टेनरभित्र मेडिसिन थियो भने फुल छ भने हाम्रोमा एउटा फोनमा एउटा नोटिफिकेसन आउँथ्यो जुन चाहिँ यो मेडिसिन हेज बिन फुल भनेर जस्तो आउँथ्यो र इफ सक्यो भने यो मेडिसिन हेज बिन फिनिस्ड भनेर चाहिँ मेरो फोनमा नोटिफिकेसन आउँथ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले सक्यो भने अटोमेटिक हामीले गएर त्यसमा बनाएर चाहिँ त्यो दबाई त्यहाँनिर कन्टेनरमा भर्नु पर्थ्यो र त्यो कन्टेनरबाट चाहिँ सकेपछि फेरि हामीले फेरि भर्यो इफ बेसी भयो भने हामीले त्यसमा रोक्नु पर्थ्यो र त्यो जुन हामीले सिरप निकालेपछि त्यो खोस्टा रहन्थ्यो त्यो खोस्टालाई चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पिल्सहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा भर्मी कम्पोस्ट जस्तै कि हामीले त्यसलाई त अब त्यो खोस्टाहरू त बायोडिग्रेडेबल हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ हामीले काउडाउटहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब मेन्युरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्थ्यो र यो हो मेरो एउटा प्रोजेक्ट र अर्को के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो कोभिडको समयमा मैले एउटा फुड सेनिटाइजर मेसिन बनाएको थिएँ जुन चाहिँ मैले यो ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनलाई दिएको थिएँ रम्फूमा र यसरी नै मैले थुप्रै प्रकारको प्रोजेक्ट्सहरू बनाएको थिएँ र अहिले हामी भाइ र म प्रोजेक्ट्स गरिरहेको छ यसरी नै अगाडि र आज हामीले यहाँनिर डेमोन्स्ट्रेट गर्नुको लागि के दुईवटा प्रोजेक्ट्सहरू ल्याएको छ र यो प्रोजेक्ट्समा हामीले एउटालाई चाहिँ बेसी प्रायोरिटी दिएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले सिक्किममै अगाडि बढाउने र यसलाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले निकाल्ने मार्केटमा भन्ने चाहिँ एउटा गरिरहेको छ र हामीले यसलाई 6 तारिक अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरकोमा पनि लाने कुरा गरेको छ र यो चाहिँ कसको माध्यमबाट भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम ज्ञान मञ्चको माध्यमबाट हामीले यसलाई लानेवाला छ र तपाईँहरूको समक्ष यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नको लागि भाइलाई म माइक दिँदैछु। Good afternoon to one and all present up here, respected today's guests and all the staff who helped us to reach this position to show some of the projects which we have made. So the first one we are made is Node MCU card. So it's a car which is generally controlled by our smartphone, and we have used different kind of Node MCU boards and Wi-Fi boards and motor drivers to drive this car. So we are going to demonstrate it. See that this car can be controlled from the smartphone. So we are going to demonstrate and control from the smartphone. Now you can see as we press the button from the smartphone, the car turns, and there are many functions like moving forward, backward, right and left. So we are here to show this car as a major project. So we can use and with different sensors itself to make it like a feature of Tesla, so it can avoid obstacles. So and it will be available soon as we made and we add some of the features. So this car has many functions like moving forward, backward, right, left, and first, of course we need steering itself, so it's on the app. Now we are going to develop the app which we will made from our laptop, and this app will be totally free and it will be available in Play Store.
So we have the next project. Yeah, sorry, the Bluetooth module is not working in this system. It's like connection has been lost. We came from a long distance. It's okay, you can explain the function of. Actually, this works from our smartphone itself, and we can control this from the Google Assistant. It's voice assistant also, and we can control it from the manual switch, and we can control from smartphone using our own app, or you can use someone's app. You can download it from Play Store. Here we have used some of the boards like Arduino boards, relay module, and we have used chargers, old chargers to power up this light. So it uses 240 volts, and here note Arduino board work as the main brain of this lamp to control all the sensors that we have used, like relay modules and Bluetooth modules. So this Bluetooth modules actually work as our wireless receiver, and our smartphone works like the transmitter, and we can control this from manual switch itself, and we can control it from the smartphone also. This actually works on the Google Assistant. When we speak on our smartphone, when we say turn on light, the light turns on, and when we say turn off light, the light turns off. So here the Bluetooth module is actually not working, otherwise we could show you this working of this lamp also. There's not much cost in this project. It will cost 1 to 2,000 rupees only for these Node MCU boards and Arduino boards, relay modules, something like that. So this we are going to start like a startup, so that we can sell this to the people in the market who really want, and for the students who study, and this will work as lamps in their table. So we are going to release this as soon as possible when we will make this successfully, and we will release our own app to control this light. Thank you. यसलाई हाम्रो अहिले यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोनसँग कनेक्ट हुन्थ्यो र फोनसँग कनेक्ट भएर चाहिँ हामीले एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ, जुन चाहिँ हामीले एप्लिकेसन चाहिँ ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्लुटुथ मोड्युल हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले फिलहाल चलेको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चल्न पाएको छैन। इफ चलेको छैन भने हामीले यसलाई यहाँबाट मेनुअल स्विचबाट पनि चलाउन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछ भने चाहिँ हामी यहीँनिर सिक्किमभित्रै चाहिँ यसलाई एउटा प्रडक्टको रूपमा चाहिँ मार्केटमा निकाल्ने कोसिस गरिरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले भोइसबाट कन्ट्रोल नगरेर चाहिँ मोबाइल फोनबाट कन्ट्रोल गर्ने। इफ तपाईँहरू चाहिँ अब बेडमा सुतिराख्नुभएको छ, तर त्यो ल्याम्पलाई मार्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरू उठेर त्यसलाई जानु पर्दैन, किनभने फोनबाट स्मार्टफोनसँग डाइरेक्टली कनेक्ट भएर चाहिँ हामीले फोनबाट मार्न यसलाई अन अफ गर्न सकिन्थ्यो। तर फिलहाल अहिले यहाँनिर यसको ब्लुटुथ मोड्युल बिग्रेको हुनु कारणले उसले चलेको छैन, तपाईँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिनँ, यसमा हामी माफी चाहन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँहरूले फन्डहरू दिन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई धेरै अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ बेसी नै प्रायोरिटी दिएर र यसलाई हामीले लगेर अब माझीटार सेकेन्डरी स्कुलमा पनि गइरहेको छ, र यसरी नै यसलाई अगाडि बढाउने हामीले कोसिस गरिरहेको छ।
र धन्यवाद तपाईँले यो हाम्रो थ्याङ्क यू भाइ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो इन्भेन्सन रहेछ तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई अल द बेस्ट छ फ्युचरको लागि है सर आई थिङ्क हाम्रो चेयरम्यान सर प्रिन्सिपल सर आई रिक्वेस्ट सबैजनाले तल युनिट अफ होटलमा छ है लन्चको लागि अल द पार्टिसिपेटिङ स्कुल्स विथ द टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स सबैजनाले तल युनिट अफ होटलमा हाम्रो यता रिसोर्स पर्सन सर कृष्ण सरलाई सर एन्डी एउटा ग्रुप फोटो लिन सक्नुहुन्छ I request Honorable Chairman Sir, Principal Sir, participating schools-haru, teachers-haru, सबैजना प्लिज स्टेजमा आइदिनुहोस् होला ए हुन्छ यता अगाडिपट्टि यहाँ अगाडि रिसोर्स पर्सन्सहरू सबैजना एउटा ग्रुप फोटोको लागि म्याडमहरू पनि आइदिनुहोस् न सर